I know how many people are coming from IT background. Okay, that's good. Okay, I think everyone is from IT background. Anyone from non-IT, you can just type non-IT. Non-IT background, you can just type non-IT. Okay, DBA, good. Non-IT, okay. Okay, good. Okay, okay, fine. So let's fix the mindset for everyone because எல்லாருமே வந்து ஒரு expectation வந்திருப்பீங்க. Okay, what is this? What is about this workshop? What we are going to learn? Okay, everyone will have some expectation. I'm right. So I just fix a mindset. Okay, once again. Okay, good. So let's fix the mindset. Okay. So what we are going to learn in this foundation training is about DevOps. Okay. So one of the most important processes used in every IT companies. Okay. DevOps in the process and then it's used in one of the most important processes in IT world. Okay. So DevOps பத்தி தான் learn பண்ண போறோம். So I think everyone know that. Okay. ஏன்னா எல்லாருமே வந்து you may seen the campaigns and be seeing campaign have been registered. Okay, but what we are going to learn, okay, first of all, I'll be starting from scratch. Okay, so உங்களுக்கு வந்து புதுசா நீங்க ஆல்ரெடி உங்களுக்கு knowledge இருந்தாலுமே you'll be learning a lot of new things. Okay, because try to cover new things also in these basics because in the basics real time companies எப்படி DevOps யூஸ் பண்ணி என்ன ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் சால்வ் பண்றாங்க அது மாதிரி புது புது யூஸ் கேஸும் நான் டிஸ்கஸ் பண்றேன். So that if you already know what is DevOps, you'll be learning a new use case. The new use case வச்சு you can have some idea about more, we'll get more idea about DevOps. So adum paapom. Then we'll be seeing what problem does DevOps solve, as I said before, and how it is used in IT companies. What are the tools is used in IT companies to solve these problems? Okay, what are the tools is used? Then we'll be starting with Linux. Okay, okay, yeah. I will miss. It's long back to see you also. Yeah. Okay. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா first of all Linux is a foundation for DevOps and cloud. Okay. So இதுல வந்து நம்ம cloud and DevOps வந்து entire will be go through. Okay. So அதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா Linux is a foundation. Okay. Why? Because you know that Linux is used by every companies. Okay, nowadays Linux is used by every companies. So அப்போ வந்து அவங்க applications பாத்தீங்க அப்படின்னா top of Linux தான் run ஆயிட்டு இருக்கு. Okay, all the application which is developed by IT industries running top of Linux. Okay, at least 95 to 90% of companies are using Linux. So அப்போ அந்த லினக்ஸோட நாலேஜ் இருந்தால் தான், ஏன்னா அந்த லினக்ஸில் தான் உங்கள் DevOps டூல்ஸ்லாம் நீங்கள் ரன் பண்ணுவீங்க. ஸோ அப்போ அந்த லினக்ஸோட நாலேஜ் இருந்தால் தான் நீங்கள் DevOps டூல்ஸ் கான்ஃபிகர் பண்ண முடியும். யூ கேன் ட்ரபிள் ஷூட் இட், whatever you want, you can just do just play around with DevOps tools. Okay, so we'll be seeing Linux. Then we'll be getting into Docker. See, in today's world, everything is about Docker and Kubernetes. It's a containerization world. Correct? இன்னைக்கு ஒரு application develop பண்றாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அது containerize பண்ணி தான் deploy பண்றாங்க. So we'll be learning Docker. Okay, Docker பத்தி ஒரு foundation பார்ப்போம். So once you completed this foundation training, you may have a good idea. Okay, நம்மளுக்கு இந்த career வந்து சூட் ஆகுமா, நம்ம வந்து once இந்த careerக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் கம்பெனிஸ்க்கு என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் சால்வ் பண்ண போறோம். Okay, because why companies hire us? ஓகே, எதுக்கு நம்மள கம்பெனி ஹையர் பண்றோம்னா எனி ப்ராப்ளம்ஸ். ஓகே, கம்பெனிஸ்ல நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும், அதுல நம்ம ஒரு பார்ட்டா நம்ம என்ன பண்ண போறோம், வில் பி சால்விங் சம் ப்ராப்ளம்ஸ். ஓகே, அப்போ உங்களால என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் கம்பெனிக்கு சால்வ் பண்ண முடியும், end to end will be learning this all topics. Okay, so சும்மா தியரியாவோ அப்படி இருக்காது, everything will be in hands on. ஸோ மைண்ட் செட் நான் ஃபிக்ஸ் பண்றேன். ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு கிளியரா நாலேஜ் இருந்தாலும் சரி, நாலேஜ் இருந்தாலும் சரி, ஆஃப்டர் திஸ் ஃபவுண்டேஷன் ட்ரைனிங் யூல் பி ஹேவிங் சம் கிளாரிட்டி. ஓகே, ஒரு மைண்ட் செட் நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே, இதுதான், this is what DevOps, this is what problem it solves, how I can contribute as a DevOps engineer.
Okay, as a cloud engineer, this is what you're going to see. Okay, got it? Okay, so this is what we're going to do. Okay, good. So let's start. Okay, so let's start with use case. Okay, I will be teaching everything is use case. அப்போ real time use case எடுத்து DevOps na என்னன்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். Okay, let's consider. Okay, let's consider Flipkart. Okay, so let's consider Flipkart. So I think many of them will be using Flipkart. Right? நிறைய பேர் வந்து நீங்க Flipkart யூஸ் பண்ணுவீங்க. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா it's a e-commerce site. Okay, so the Flipkart வந்து பாத்தீங்கன்னா what they do, normally வந்து not lot of sales day will be going, right? Big billion days, correct? So கண்டிப்பா Flipkart வந்து big billion days போகும். So most of people what you'll do, you'll be waiting for big billion days and the offer days, sales day நீங்க wait பண்ணுவீங்க. Why? Because at that time lot of things will be going in offers. Okay, நிறைய products வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆஃபர்ஸ்ல போய்கிட்டு இருக்கும். Right? Okay, that's good. Okay, good. Okay, அப்போ வந்து அந்த டைம்ல நார்மலா டிராஃபிக்ங்கிறது அதிகமா இருக்குமா இருக்காதா? உங்களோட அப்ளிகேஷனுக்கு டிராஃபிக்ங்கிறது அதிகமா இருக்கும். டிராஃபிக் மீன்ஸ் லாட் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் வில் பி விசிட்டிங் த ஃபிளிப்கார்ட் அப்ளிகேஷன். ஓகே, கஸ்டமர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, நிறைய பேர் வந்து அப்போ வந்து விசிட் பண்ணுவாங்க, உங்களோட அப்ளிகேஷனை விசிட் பண்ணுவாங்க. அப்போ டிராஃபிக்ங்கிறது அந்த டைம்ல வந்து நிறைய இருக்கும். when sales day is happening, okay, and the big billion day happen பண்ணும்போது lot of traffic will be there. That means lot of customers will be accessing the Flipkart site. Okay, good. இப்போ என்ன அப்படின்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்கு, அந்த அப்ளிகேஷனை எப்படி டெவலப் பண்ணி எப்படி அதை ப்ரொடக்ஷன் கொண்டு வராங்க, அதுதான் இங்கே கேமே. இன்னைக்கு இண்டஸ்ட்ரியில என்ன கேம்னா, ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்கு, அந்த அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட்ல இருந்து ப்ரொடக்ஷன் கொண்டு வந்து ப்ரொடக்ஷன்ல ப்ராப்பரா அதை ரன் பண்ண வைக்கிற வரைக்கும் இருக்கு கேம். ஓகே, அதுதான் இன்னைக்கு ஐடி இண்டஸ்ட்ரியோட கேமே. ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அங்க மட்டும் ஸ்டாப் ஆகுது, அது ப்ரொடக்ஷன் கொண்டு வரணும். ப்ரொடக்ஷன் கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் அவ்வளவுதானு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது. அந்த ப்ரொடக்ஷன்ல இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து இட் ஷுட் ரன் ப்ராப்பர்லி. ஓகே, இட் ஷுட் சர்வ் இட்ஸ் பர்பஸ். ஓகே, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்கு, இப்போ ஃப்ளிப்கார்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃப்ளிப்கார்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பிக் சேல்ஸ் டே அன்னைக்கு டவுன் ஆயிடுச்சு வச்சுக்கோங்க. சேல்ஸ் டே அன்னைக்கு டவுன் ஆயிடுச்சு. வெதர் இட் வில் பி குட் ஃபார் கஸ்டமர்ஸ். ஓகே, உங்கள் கஸ்டமர்ஸ் அதிகமாக ஃப்ளிப்கார்ட்டில் இருக்காங்க. ஸோ அப்போ அதில் ஒருத்தர் வந்து ஐஃபோன் பை பண்ணு வராரு, ஃப்ளிப்கார்ட்டுக்கு ஐஃபோன் பை பண்ணணும்னு வராரு, ஆல்ரெடி பார்த்து வச்சுக்காரு. பட் கரெக்டாக ஷாப் பண்ணும்போது சைட் டவுன் ஆயிடுச்சு. ஸோ வெதர் யுவர் கஸ்டமர் வில் பி சாட்டிஸ்ஃபைட்? நோ. வாட் வில் டூ, இன்னைக்கு இருக்க காம்படிஷனில் ஆட்டோமேட்டிக்லி வில் பி ட்ராவலிங் டு அமேசான். கரெக்டாக அப்போ வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்லேருந்து அமேசானில் போய் ஐஃபோன் ஆர்டர் பண்ணுவார். ஸோ அப்போ வந்து உடனே கம்மிங் சைஸ் ஒரு அப்ளிகேஷனை ப்ரொடக்ஷனுக்கு கொண்டு வந்துட்டா அதோட அங்கே முடியாது. ஓகே, ப்ரொடக்ஷனுக்கு அப்புறம் தான் நிறைய ஒர்க்ஸ் இருக்கும். ஓகே, அது ப்ராப்பராக ரன் பண்ண வைக்கணும். லாட் ஆஃப் திங், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லெவல், சாஃப்ட்வேர் லெவல், லாட் ஆஃப் ஒர்க்ஸ் வில் பி தேர். ஓகே, ஸோ இதில் நம்மளோட கான்ட்ரிபியூஷன் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கணும். அஸ் DevOps இன்ஜினியர், கிளவுட் இன்ஜினியர், நம்மளோட கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும் கம்பெனிஸ்க்கு, நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் கம்பெனிஸ், திஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன். ஓகே, அப்போ ஃப்ளிப்கார்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா they are running the sales day, big billions day. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா they will be developing the feature கரெக்டாக. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேல்ஸ் டே பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூ கேன் see here இந்த பேனர்ஸ்லாம் மாறும் கரெக்டாக. இதில் இருக்க ப்ரைசிங்ஸ் மாறும், இதில் இருக்க பேனர்ஸ் மாறும், லாட் ஆஃப் திங்ஸ் வில் பி சேஞ்ச். அந்த யூஐ லெவலில் மாறும், பேக் எண்ட் லெவலில் கோடு கொஞ்சம் மாறும், எல்லாமே மாறும். ஓகே, அந்த பிக் பில்லியன் டேஸ் அன்னைக்கு கொஞ்சம் அப்டேட்ஸ் உங்கள் சைட்டில் வந்து நிறைய அப்டேட்ஸ் பார்ப்பீங்க. ஓகே, இப்போ என்னன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் கன்சிடர். ஓகே ஓகே, ஒரு சின்ன யூஸ் கேஸ் நான் எடுக்கிறேன், ஒன்றும் இல்லை. இப்போ நம்ம ஒரு யூஸ் கேஸ் எடுத்தோம். என்ன யூஸ் கேஸ், ஒரு கஸ்டமர் இருக்காரு, ஒரு கஸ்டமர் வந்து ஒரு ஐஃபோன் பை பண்ணு வராரு, பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்காக வராரு. அந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அவர் வந்து பே பட்டன் கிளிக் பண்ணுறாரு. ஓகே, இஸ் செக் அவுட் பண்ணுறாரு. செக் அவுட் பண்ணி பே கிளிக் பண்ணும்போது அப்ளிகேஷன் ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுது. மீன்ஸ் அப்ளிகேஷன் ஒர்க் ஆகுது, அந்த பேமெண்ட் கேட்வே ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகலை. அவங்க ஃப்ளிப்கார்ட்டில் இருக்க பேமெண்ட் கேட்வே ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகலை. ஸோ அதனால அவரால் என்ன பண்ண முடியல, ப்ராடக்ட் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியல. ஓகே, அப்போ வந்து சேல்ஸ் போய்கிட்டு இருக்கு, கரண்டா சேல்ஸ் வந்து போய்கிட்டு இருக்கு. அந்த டைம்ல கரெக்டா எனக்கு என்ன ஒர்க் ஆகல, அந்த பேமெண்ட் ஆப்ஷன் ஒர்க் ஆகல. நான் ஐஃபோன் பை பண்ண ட்ரை பண்றேன், பட் அட் த டைம் த பேமெண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங். இப்போ என்ன பண்றது, தட்ஸ் கொஸ்டின் மார்க். ஆமாம், அப்போ என்ன பண்ணணும், இன்ஸ்டன்டா அந்த பக்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஆமாம், we have to fix that bug because sales போய்கிட்டு இருக்கு. அப்போ இன்ஸ்டன்டா நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த பக்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அப்போ எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் அந்த பக்கை. ஓகே, எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக அந்த பக்கை ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள் நம்ம எடுத்துக்கலாம். லெட்ஸ் கோ அண்ட் சி சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள். ஓகே, ஒரு சாஃப்ட்வேர் எப்படி பில்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ஜஸ்ட் நான் அந்த DevOps இது எடுத்துக்கிறேன்.
image, ஓகே. இப்போ இந்த DevOps இமேஜ் எடுத்துக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லெட்ஸ் லேர்ன் வாட் இஸ் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள் என்னென்ன நடக்கும் பார்க்கலாம். ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு, அந்த ப்ராடக்ட்டை பில்ட் பண்ண போறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஐடியா தான். ஓகே, தே ஆர் சால்விங் சம் ப்ராப்ளம். ஓகே, இப்போ வந்து வி ஹேவ் லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம் இன் திஸ் இண்டஸ்ட்ரி. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு ஜெப்டோ இருக்கு, இன்னைக்கு ஃப்ளிப்கார்ட் இருக்கு, பிளிங்கிட் இருக்கு, நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு. எல்லா அப்ளிகேஷனும் ஒரு ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்றாங்க. ஓகே, அந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்றதுக்கு ஒரு ஐடியா ஃபைண்ட் பண்றாங்க, ரைட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோலாம் பார்த்தீங்கன்னா, முன்னாடி நீங்கள் வந்து இஃப் யூ வாண்ட் டு ஹேவ் சம் யுவர் ஃபேவரட் ஃபுட் ஃப்ரம் ஹோட்டல்ஸ் விச் இஸ் ஃபார் அவே, ரொம்ப ஃபார் அவே இருக்கு, நீங்கள் தான் அந்த ஃபுட் வந்து டேஸ்ட் பண்ணணும், பட் யூ டோன்ட் ஹேவ் டைம் டு ட்ராவல் அண்ட் கோ அண்ட் ஈட் டு தட் ரெஸ்டாரண்ட். அப்படின்னா இது ஒரு ப்ராப்ளம். கரெக்டாக நார்மலாக பிஸியாக இருக்க பர்சன்ஸ்லாம் இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க, உங்களால் ட்ராவல் பண்ண முடியாது. இல்லை ரொம்ப வயசானவங்க இருக்காங்க, அவங்களாம் வந்து ட்ராவல் பண்ணி போய் வாங்கிட்டு வர முடியாது. பட் இன்னைக்கு என்ன சுச்சுவேஷன்? இன்னைக்கு ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுது. இன்னைக்கு நீங்க வீட்ல இருந்தே ஆர்டர் பண்ணீங்க அப்படின்னா கெட்டிங் தட் ப்ராடக்ட்ஸ் கரெக்டா ஃபுட் டெலிவரி பண்ண போறாங்க. இது மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியில சால்வ் ஆயிடுச்சு. கரெக்டா எப்படி சால்வ் பண்றாங்க? கிவிங் சம் ஐடியாஸ். ஓகே, அந்த ப்ராப்ளம்க்கு ஒரு ஐடியா கண்டுபிடிச்சி அந்த ஐடியா வச்சு என்ன பண்றாங்க, ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ் டெவலப் பண்றாங்க. ஓகே, இன்னைக்கு அதனால தான் இன்னைக்கு லாட் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் தேர். ஓகே, இன்னைக்கு ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனிஸே அவ்வளோ இருக்கு. ஏன்னா லாட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி லெவல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் சால்வ் பை கிரியேட்டிங் த ப்ராடக்ட். தட் மீன்ஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸ் கிரியேட் பண்றாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதில் பிளானிங் தான். ஒரு ஐடியா இருக்கு, அந்த ஐடியா எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ப்ரொடக்ஷனுக்கு கொண்டு வருது, அந்த அப்ளிகேஷன் எப்படி ப்ரொடக்ஷன் கொண்டு வருது, தட்ஸ் அ பிளானிங். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பிளான் பண்ணுவாங்க? நீங்களே ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ண போறீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூஆர் கோயிங் டு டெவலப் அப்ளிகேஷன் லைக் ஃப்ளிப்கார்ட் மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ண போறீங்க வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவீங்க? என்ன டெக் ஸ்டாக் யூஸ் பண்ண போறீங்க? ஃபர்ஸ்ட் இயர் டிசைன் மாதிரி அதுக்கு முன்னாடி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும். பட் மோஸ்ட்டாக நான் ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் டெக் ஸ்டாக் டிசைட் பண்ணணும். லைக் ஃப்ரண்ட் எண்ட் என்ன யூஸ் பண்ண போறீங்க, பேக் எண்ட் நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ண போறீங்க, டேட்டாபேஸ் என்ன யூஸ் பண்ண போறீங்க, இது மாதிரி நீங்கள் பிளான் பண்ணுவீங்க. ஒரு பக்கமான டாக்குமெண்டேஷன் ரெடி பண்ணி ஒரு அழகாக ஒரு பிளான் ரெடி பண்ணுங்க. எக்ஸாம்பிள், இப்போ நீங்கள் ஒரு வீடு கட்ட போறீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க? இஃப் யூ கோயிங் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஹவுஸ், பிளான் இல்லாமல் டேரக்டாக வீடு கட்டுவீங்களா? கிடையாது. யூல் பி டூயிங் பிளானிங். நம்ம பிளான் பண்ணி அந்த பிளான் வந்து ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகாமல் எல்லாம் பண்ணது ஸ்கெச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ஸ்டார்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டிங் ஹவுஸ். அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் பிளான் பண்ணுவாங்க ஐடி கம்பெனிஸில். ஒரு ஃபீச்சர், நாட் ஒன்லி ஒரு ப்ராடக்ட், என்டையர் ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் அங்கே பிளானிங் போகாது. ஒரு சின்ன ஃபீச்சர் ஆட் பண்ணக்கூடாது அந்த ப்ராடக்ட்ல. ப்ராடக்ட் மீன்ஸ் யுவர் சாஃப்ட்வேர்ஸ். அந்த ப்ராடக்ட்ல இல்லை அந்த சாஃப்ட்வேர்ஸ்ல ஒரு சின்ன ஃபீச்சர் ஆட் பண்ணாலும் கூட they'll be doing planning. So planning will be the first phase. Okay, clear? Okay, planning will be the first phase. So இதுல வந்து பிளானிங்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் யார் யாரெல்லாம் இன்வால்வ் ஆவானா, ஃபவுண்டர்ஸ், எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ், பிஸ்னஸ் பீப்புள்ஸ், ஓகே, அந்த கம்பெனில இருக்க அந்த ஹையர் ஆஃபீஷியல், ப்ராடக்ட் மேனேஜர்ஸ், இவங்களாம் தான் அந்த பிளானிங்ஸ் அண்ட் டிஸ்கஷன்ஸ்லாம் இருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ நம்மளுக்கு அங்கே பெருசாக ரோல் இருக்காது, இட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம். ஓகே, பட் த பிளானிங் இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ். செகண்ட் ஃபேஸ், ஓகே, திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ். செகண்ட் ஃபேஸ் பிளான் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும், இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும், ரைட்? தட்ஸ் கால்ட் கோடிங், ரைட்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கண்டிப்பாக சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் வந்தாலே கண்டிப்பாக நம்ம கோட் எழுதி ஆகணும். ஸோ தட்ஸ் அ செகண்ட் ஏஜ். கோட்னா டெவலப்பிங். ஸோ டெவலப்பர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, நம்ம பிளானை அப்படியே வந்து ப்ரோட்டோடைப்பாக ஒரு ரியல் டைம் இம்ப்ளிமெண்ட்டாக டெவலப் பண்ணுவாங்க. தெல் ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் கோடிங்ஸ். ஓகே, ஒரு ஃபீச்சர்ஸ்க்கும் கோட் எழுதி ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, குட். ஒன்ஸ் அவங்க கோட் எழுதுறாங்க வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே, இந்த இடத்துல தான் நம்ம டெக் ஸ்டாக் சூஸ் பண்ணுறோம். என்ன டெக் ஸ்டாக் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, லெட்ஸ் கன்சிடர் ஜாவா யூஸ் பண்ணுறாங்க வச்சுக்கோங்க. அப்படியே இமேஜின் பண்ணுங்க, நீங்களே ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்றீங்க, ஃப்ளிப்கார்ட் மாதிரி. பிளான் பண்ணியாச்சு, நெக்ஸ்ட் டெவலப் பண்ணிட்டீங்க, கோட் எழுதிட்டீங்க. கண்டிப்பா உடனே என்டையர் அப்ளிகேஷன் கோட் எழுத முடியாது. ஒரு ஃபீச்சரா டெவலப் பண்றீங்க, ஒரு ஃபீச்சர் டெவலப் பண்ணி கோட் எழுதிட்டீங்க. கோட் எழுதுக்கு அப்புறம் பில்டு ப்ராசஸ்னு ஒன்று இருக்கு. வாட் இஸ் பில்டு ப்ராசஸ்? ஓகே, இப்போ வந்து நீங்க ஜாவா எடுத்துக்கலாம். இப்போ நீங்க ஜாவால கோட் எழுதுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். என்ன லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணுவீங்க? அதுல இருக்கு ஜாவா. கண்டிப்பா ஜாவா யூஸ் பண்ணி ரீடிங் ஜாவா கோட். ஓகே, இப்போ இந்த ஜாவா கோட டைரக்டா நான் கஸ்டமருக்கு ஷேர் பண்ணேன் அப்படின்னா, வெதர் தே கேன் கம்பைல் திஸ் கோட், இந்த கோடை வந்து அவங்க ரன் பண்ணி பார்க்க முடியுமா? வெதர் தே ஹேவ் தட் ஐடியா? கண்டிப்பா கிடையாது. ஓகே, அப்போ வந்து ஒரு டெவலப்பர் கோடு எழுதிட்டாரு, அந்த கோடை எடுத்துட்டு போயிட்டு டேரக்டா கஸ்டமர் போய் சரி தாங்க கோடு வச்சுக்கோங்க, நீங்க ரன் பண்ணி அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சொல்ல முடியுமா? நாட். கரெக்டாக சொல்ல முடியாது. ஸோ அப்போ வந்து கஸ்டமர் சைடில் எண்ட் யூசர், கஸ்டமர் தான் யாரு? எண்ட் யூசர். எண்ட் யூசர் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல நான் ஒரு அப்ளிகேஷனை கொடுக்கலாம். கரெக்டாக. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நீங்கள் வந்து மொபைல் ஃபோனில் அப்ளிகேஷனாக தான் வச்சிருக்கீங்க, பிளே ஸ்டோரில் போய் ஒரு அப்ளிகேஷனை டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறீங்க.
இதே ப்ரௌசர்னா வெப்சைட் டைப் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஸோ எந்த இடத்துலையும் நீங்கள் உங்களை வந்து கான்ஃபிகர் பண்ண சொல்ல, கம்பைல் பண்ண சொல்ல, இது பண்ண சொல்ல. ஜஸ்ட் போறீங்களா, அப்ளிகேஷன் மொபைல் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்களா, இல்லை வெப்சைட் ஒரு ப்ரௌசரில் போறீங்களா, போடுங்க, உங்களுக்கு வந்துடும் அப்ளிகேஷன். எனக்கு இப்போ ஒரு கஸ்டமர் மோர் கம்ஃபர்டபுள். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து ஒரு கோட் எடுத்து போய் டேரக்டாக கொடுக்க முடியாது. அப்போ ஒரு அப்ளிகேஷன் தான் கொடுக்கணும். அப்போ கோட் டு அப்ளிகேஷன். ஓகே, கோட்லேருந்து அது அப்ளிகேஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணணும். கோட்லேருந்து ஒரு அப்ளிகேஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணணும். That process is called as build process. Code to application. ஓகே, ஒரு கோட்லேருந்து அது அப்ளிகேஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணுற ப்ராசஸ் தான் பில்டு ப்ராசஸ் சொல்லுவாங்க. அப்போ ஜாவாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அவங்க என்ன பண்ணும், அவங்க எழுதுகிற ஜாவா கூட கம்பைல் பண்ணணும். ஓகே, அப்போ கண்டிப்பாக தெரியும், இட்ஸ் a பிக் ப்ராஜெக்ட். நிறைய ஜாவா கொடுத்துருப்பாங்க. தட் மீன்ஸ் லாட் ஆஃப் ஜாவா ஃபைல் would be written. ஓகே, நிறைய ஜாவா ஃபைல்ஸ் எழுதியிருப்பாங்க. ஓகே, அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜாவா ஃபைல்ஸ்லாம் கம்பைல் பண்ணி ஒரு ஆப்பாக கன்வெர்ட் பண்ணணும். தட்ஸ் கால் பில்ட் ப்ராசஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்கள் வச்சு பாருங்களேன், ஒரு ஜாவா ஃபைல் கம்பைல், ஓகே, ஒரு 100 ஜாவா ஃபைல்ஸ் இருக்குன்னா 100 ஜாவா ஃபைல்ஸும் கம்பைல் பண்ணணும். அப்போ டைம் எடுக்க மாட்டேங்குது, கண்டிப்பாக டைம் எடுக்கும். பிகாஸ் ஒரு ஜாவா ஃபைல்ஸ் கம்பைல் பண்ணுறதுக்கு டைம் எடுக்கும். இதுமாரி ஒரு 100 ஜாவா ஃபைல்ஸ் கம்பைல் பண்ணால் கண்டிப்பாக இட் டேக்ஸ் மோர் டைம். ஓகே, ஸோ அந்த பில்டு ப்ராசஸ்லாம் நான் ஹேண்ட்ஸ் ஆனாக பண்ணி காமிக்கிறேன். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஷோ யூ. நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ஒரு எப்படி பில்ட் ப்ராசஸ் நடக்குது நான் சொல்லி மேனுவலாக எப்படி நடக்குது நான் காமிக்கிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் டேக் ஒரு ஃபோல்டர். Let's take a file manager. Okay, சும்மா நான் ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன், பில்ட் ப்ராசஸ்னு. Okay, let's open VS Code here. Okay, so just now ஒரு ஜாவா போடுறேன், like hello.java. Okay, ஒரு ஜாவா ப்ரோக்ராம் வந்து I get from ChatGPT. Writer hello. Okay, நிறைய பேர் மோஸ்டா இந்த ப்ரோக்ராம் hello world ப்ரோக்ராம் இஸ் ஃபெமிலியர் ப்ரோக்ராம். எல்லா ப்ரோக்ராம் லாங்குவேஜ்லயும் ஸ்டார்டிங் ப்ரோக்ராம் இந்த ப்ரோக்ராம் தான் hello world. ரைட், hello world ப்ரோக்ராம் ஜாவா. Okay, simple hello world ப்ரோக்ராம் எழுதிருப்பாங்க. Let's copy this one. Let's paste it here. I think இதுல ஜாவா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Okay, if not, I want to install it. Okay. Let's open the terminal. Let's check whether Java is available. Java. Okay, Java is not installed. I'm going to configure Java. Okay, once again, I'll configure Java. Okay, let's go and download Java.
Okay, text more time. Download. Okay, இது இன்ஸ்டால் ஆகட்டும். Okay, as I said, ஸோ அந்த கோட்லேருந்து அப்ளிகேஷனாக பண்ணுற ப்ராசஸ் பில் ப்ராசஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே பில்ட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கோடை வந்து பில்ட் டீம், ஓகே, பில்ட் டீம் அவைலபிளாக இருப்பாங்க. ஸோ அந்த பில்ட் டீம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஸோ வாட் தட் பில்ட் டீம் வில் டூ இஸ் பில்ட் யுவர் அப்ளிகேஷன். ஓகே, அப்போ வந்து ஒரு சர்வர் கிரியேட் பண்ணி அந்த சர்வரில் உங்கள் கோடை போட்டு பில்ட் பண்ணி அப்ளிகேஷன் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா பில்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு மிஷின் தேவை. அந்த மிஷினில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, உங்கள் கோடெல்லாம் போட்டு அது வந்து கம்பைல் பண்ணி அந்த ப்ராசஸ்லாம் பண்ணி தென் பி கன்வெர்ட்டிங் அப்ளிகேஷன். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கோட் டெவலப் பண்ணதுக்கப்புறம் அது எங்கே வந்து ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா GitHub. தட்ஸ் வில் பி த தேர்ட் ப்ராசஸ். ஓகே, தேர்ட் ப்ராசஸ் என்னது, தெல் பி ஸ்டோரிங் இன் த GitHub. SCM டூல்ஸ். ஓகே, SCM டூல்ஸ் லைக் GitHub, Bitbucket, அந்த மாதிரி SCM டூல்ஸ்ல கோடை ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பாங்க. ஏன் இதில் ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஏன்னா இந்த கோடுங்கிறது உங்கள் டெவலப்பர்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. உங்கள் டெவலப்பர்ஸ் கூட இருக்க டெஸ்டிங் டீம், பில்ட் டீம், அப்புறம் DevOps டீம்ஸ் எல்லாருமே இந்த கோடை யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இந்த கோடு வந்து டெவலப்பர் லேப்டாப்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கோடு வந்து டெவலப்பர் லேப்டாப்ல இருக்கு அப்படின்னா இந்த கோடு யாருக்கெல்லாம் தேவைப்படும், DevOps டீம் தேவைப்படும், க்ளவுட் டீம் தேவைப்படும், டெப்ளாய்மெண்ட்ஸ்க்குலாம் தேவைப்படும், தென் டெஸ்ட் டீமுக்கு தேவைப்படும். அப்போ எல்லாருக்கும் நம்ம உட்காந்து ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்க முடியுமா? இந்தாங்க கோடு வச்சுக்கோங்க ஷேர் பண்ண முடியுமா? ஓகே, இட்ஸ் டேக் மோர். அப்படி ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது, ரைட்? ஏன்னா நம்ம வந்து டெய்லி பேசிஸ்ல நிறைய கோட் எழுதிட்டு இருக்கோம். அப்போ டெய்லி கூட ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. அப்போ ஒரு காமன் சென்ட்ரலைஸ்டு ஸ்டோரேஜ்ல போடணும். தட்ஸ் கால் GitHub. ஓகே, காமன் ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டு சர்வர் தான் GitHub. ஸோ GitHubங்கிறது ஒரு சென்ட்ரலைஸ்ட் சர்வர் மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஸோ நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், அதுல போய் கோடை போட்டீங்கன்னா உங்க டீம் மெம்பர்ஸ் யாருக்கெல்லாம் கோடு இருக்குமோ அங்கேருந்து எடுத்து வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். GitHub சென்ட்ரலைஸ்டு ஸ்டோரேஜ். ஸோ அதில் போய் கோட் சேவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அங்கேருந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், கோட் எடுத்து வந்து யாருன்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்போ வந்து பிளான் பண்ணுறாங்க, கோடு எழுதுறாங்க, கோடு எழுத முடிச்சதுக்கப்புறம் GitHubல புஷ் பண்ணுறாங்க. தட் வில் பி ஸ்டேஜ் 3. ஓகே, ஸ்டேஜ் 4 என்னன்னா பில்ட். ஓகே, நான் சே இந்த ஜாவா கோட் எடுத்துட்டு போயிட்டு ஒரு அப்ளிகேஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணும். அப்போ வந்து பில்ட் டீம் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு சர்வர் பில்ட் பண்ணி அதில் என்ன பண்ணுவாங்க, கோடை பில்ட் பண்ணி அந்த அப்ளிகேஷனை கன்வெர்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, அப்ளிகேஷனை கன்வெர்ட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த அப்ளிகேஷனை ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணல. தட்ஸ் கால் ஆர்டிஃபேக்ட். ஓகே, தட்ஸ் கால், ஓகே, இந்த அப்ளிகேஷனா ஆர்டிஃபேக்ட்னு சொல்லுவாங்க. திஸ் அப்ளிகேஷன் இஸ் டெக்னிக்கலி கால்ட் அஸ் ஆர்டிஃபேக்ட். ஓகே, ஸோ இந்த ஆர்டிஃபேக்ட் ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணும். ஓகே, அப்போ என்ன, இந்த ஆர்டிஃபேக்ட் வந்து டெஸ்ட் டீம் யூஸ் பண்ணுவாங்க, டெவாப்ஸ் டீம், இதுவுமே நிறைய டீம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்போ இந்த ஆர்டிஃபேக்ட் வந்து நம்ம ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணணும். ஸோ வில் பி ஸ்டோரிங் இன் ஆர்டிஃபேக்டி டூல்ஸ். நிறைய டூல்ஸ் இருக்கு. எப்படி GitHubல வந்து நீங்க கோடை ஸ்டோர் பண்ணீங்களோ அதே மாதிரி உங்களோட அப்ளிகேஷனை ஸ்டோர் பண்றதுக்கு, ஆர்டிஃபேக்டை ஸ்டோர் பண்றதுக்கு we have tools like JFrog, Nexus, நிறைய டூல்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதில் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பாங்க. சரி, அப்போ கோடு எழுதியாச்சு, GitHubல கோடு போட்டாச்சு. GitHubல போட்டதுக்கு அப்புறம் ஓகே ஃபைன், பில்ட் டீம் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த கோடு எடுத்துட்டு வந்து பில்ட் பண்ணுவாங்க. பில்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஆர்டிஃபேக்ட் எடுத்துட்டு போயிட்டு போட்டுருவாங்க. இதுல ஆர்டிஃபேக்ட் டூல். ஓகே, நெக்ஸ்ட் டெஸ்டிங். டெஸ்டிங் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும், ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்குறோம் அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக டெஸ்ட் பண்ணி தான் கொடுப்பாங்க. நீங்களும் டெஸ்ட் பண்ணி தான் வாங்குவீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு கார் இருக்கு, ஒரு கார் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க. மேனுஃபேக்சர் பண்ணி டேரெக்டாக அந்த ஷோரூம் கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்படின்னா என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கும், ஷோரூமுக்கு வந்துருச்சு, எந்த ஒரு டெஸ்டிங்கும் பண்ணல, மேனுஃபேக்சர் பண்ணி டேரெக்டாக ஷோரூமுக்கு வந்துருச்சு. இப்போ அந்த காரை நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறேன், டிரைவ் பண்ணும்போது எனக்கு மைலேஜ் ப்ராப்ளம் வருது, பெர்ஃபார்மன்ஸ் ப்ராப்ளம் வருது, இது மாதிரி என்ன நம்பர் ஆஃப் ப்ராப்ளம் வருது. எதனால, ப்ராப்பராக டெஸ்ட் பண்ணாதனால. இதுவே அந்த கார் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணதுக்கப்புறம் ப்ராப்பராக பர்ஃபார்மன்ஸ் டெஸ்ட்டு, மைலேஜ் டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணி எல்லா டெஸ்ட்டும் அது பாஸ் ஆனதுக்கப்புறம் என்கிட்ட அந்த கார் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ஐ பி இம்ப்ரெஸ்ட். டெஸ்ட்டே பண்ணாமல் டேட்டா அந்த கார் எடுத்துட்டு வந்து ஒரு கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதில் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா வெதர் ஐ லைக் தட் பிராண்ட், நோ, நெக்ஸ்ட் வாட்டி அந்த பிராண்டுக்கே போக மாட்டேன். ஸோ அதே மாதிரி தான் ஒரு அப்ளிகேஷன் நீங்கள் பில்ட் பண்ணியாச்சு, அது டேட்டா எடுத்து போய் நம்ம கஸ்டமர்கிட்ட கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா கஸ்டமர் வந்து அதில் ஃப்ளாஸு, அதில் மிஸ்டேக்ஸ்லாம் கண்டுபிடிச்சா அது கரெக்டாக இருக்காது. ஓகே, ஏன்னா அவங்க கண்டுபிடிச்சி அவங்களால அது யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னு வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். அப்போ அட்லீஸ்ட் நம்ம கஸ்டமர்கிட்ட கொண்டு போகும்போது 95லேருந்து ஒரு 99% அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு அப்ளிகேஷனில் எந்த பக்ஸும் இல்லாமல் ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகிற அளவுக்கு கொடுக்கணும். அப்போ நம்ம என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணமோ அது எல்லாமே இருக்கணும். அப்போது டெஸ்ட் பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல். இப்போ டெஸ்டிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு கம்பெனியில். அப்போது ஒரு ஃபீச்சர் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ஃபீச்சரை டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க. ஓகே, அப்போ டெஸ்ட் டீம் என்ன பண்ணோம், ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சர்வர் செட்டப் பண்ணோம், அதில் வந்து இந்த டெஸ்டிங் கூட போட்டு டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. இப்போ டெஸ்டிங்லேயே 2 டெஸ்டிங் இருக்குது, மேனுவல் டெஸ்டிங் இருக்குது, ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங். இன்னைக்கு மேனுவல் டெஸ்டிங் கிடையாது.
everything is done by automation testing. But manual testing என்ன just ஒரு ஸ்மால் இன்ட் கொடுக்குறேன். ஓகே ஓகே மேனுவல் டெஸ்டிங் என்னன்னா ஜஸ்ட் இப்போ இந்த ஃப்ளிப்கார்ட் எடுத்துக்கோங்க வச்சுக்கோங்களேன். இதில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கோ அந்த ஃபீச்சர்ஸ்க்கெல்லாம் டெஸ்ட் கேஸ் எழுதுவாங்க. இதில் என்னென்ன ஃபீச்சர் இருக்கோ அந்த ஃபீச்சர்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் என்ன பண்ணுவாங்க, they'll be writing a test cases. ஓகே அந்த ஃபீச்சர்ஸ்க்கு எல்லாம் எழுதுவாங்க, டெஸ்ட் கேசஸ் எழுதுவாங்க. டெஸ்ட் கேசஸ்னா என்ன? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த லாகின் பேஜ் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் போட்டால் கரெக்டாக லாகின் ஆகுமா? லாகின் ஆயிடுச்சுன்னா டெஸ்ட் கேசஸ் பாஸ்ட். செகண்ட் டெஸ்ட் கேசஸ், யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் போட்டு லாகின் ஆகக்கூடாது. லாகின் ஆகலை அப்படின்னா யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் தப்பாக போட்டு, ஐம் சேயிங் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் தப்பாக போட்டு லாகின் ஆகக்கூடாது. கரெக்டாக ஏன்னா யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் தப்புனா லாகின் ஆகக்கூடாது. லாகின் ஆகலை அப்படின்னா டெஸ்ட் கேசஸ் பாஸ். ஒரு லாகின் ஆயிடுச்சுன்னா யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் தப்பாக போட்டு டெஸ்ட் கேசஸ் ஃபெயில். அதுமாதிரி இங்கே சர்ச் பண்ணால் ப்ராடக்ட்ஸ் காமிக்குமா? காமிச்சுனா டெஸ்ட் கேஸ் பாஸ். இது மாதிரி என்டையர் அப்ளிகேஷன் ஃபீச்சர்ஸ்க்கும் டெஸ்ட் கேஸ் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சாட் ஜிபிடி சொல்கிறேன், ரைட் டெஸ்ட் கேசஸ் ஃபார் ஃப்ளிப்கார்ட் வெப்சைட். Manual test cases பாருங்க. See, verify the user can log in with valid credential. As I said, login பண்ண முடியுதா அப்படின்னு ஒரு டெஸ்ட் கேசஸ். ஓகே அதே மாதிரி I need ஓகே லாகின் வித் வேலிட் கிரெடென்ஷியல். நம்ம அசெட் கரெக்டாக யூஸ் நேம் பாஸ்வேர்ட் போட்டால் லாகின் ஆகுதா? லாகின் ஆயிடுச்சுன்னா டெஸ்ட் கேஸ் ஸ்பாட். இன்வேலிட் பாஸ்வேர்ட், அப்போ தப்பான பாஸ்வேர்ட் போட்டால் லாகின் ஆகக்கூடாது. ஆகலை அப்படின்னா டெஸ்ட் கேஸ் ஸ்பாட். எம்டி ஃபீல்ட்ஸு எந்த ஒரு டேட்டாவும் கொடுக்காம லாகின் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம். ஸோ இது மாதிரி அப்ளை ப்ராடக்ட் ஃபில்டர்ஸு, வியூ ப்ராடக்ட் டீட்டெயில்ஸு, ஆட் டு கார்டு ஒர்க் ஆகுதா, பேமெண்ட் கேட்வே ஒர்க் ஆகுதா, இது மாதிரி எல்லாமே நம்ம டெஸ்ட் பண்ணோம். ஓகே ஸோ மேனுவலாக இது மாதிரி டெஸ்ட் கேஸ் எடுத்து போய் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. பட் லேட்டராக வந்து ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங் வந்துருச்சு. ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங் என்னோட இப்போ இந்த அபோட் டெஸ்ட் கேசஸ்க்கு ஒரு பைத்தான் ப்ரோக்ராம் சொல்கிறேன். ரைட்டர் பைத்தான் ப்ரோக்ராம் ஃபார் about test cases. Okay, see, you can see some Python program is written by your ChatGPT. So அப்போ இந்த Selenium யூஸ் பண்ணி ஒரு Python program எழுதிருக்கோம், Selenium framework யூஸ் பண்ணி. ஸோ நீங்கள் மேனுவலாக ஒன்றா டெஸ்ட் பண்ண டைம் இருக்கும். கரெக்டாக ஒன்றா டெஸ்ட் பண்ண டைம் இருக்கும். அதை விட என்ன ப்ராப்ளம்னா ஏதாச்சும் ஒன்று டெஸ்ட் பண்ண விட்டீங்கன்னா இட் மே காஸ் ஃபால்ஸ் ஒன். ஓகே ஸோ ஏதோ ஒன்று டெஸ்ட் பண்ண மறந்துட்டீங்க அப்படின்னா இட் மே காஸ் அப்ளிகேஷன் லெவல் ப்ராப்ளம். இதுவே ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங்னா எதுவுமே விடாது, ஏன்னா எல்லாமே நம்ம மென்ஷன் பண்ணிடுவோம் ப்ரோக்ராமில். ஸோ எல்லாத்தையும் கரெக்டாக போய் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு வந்துடும். ஸோ திட்ஸ் ஆட்டோமேஷன் ப்ரோக்ராம். ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமை நீங்கள் ரன் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ணும், உங்கள் அப்ளிகேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் பண்ணி என்டையர் அப்ளிகேஷன் டெஸ்ட் பண்ணி கொடுத்துரும். தட்ஸ் கால் டெஸ்டிங். ஓகே ஸோ டெஸ்டிங் முடிஞ்சா இப்போ ரிலீஸ். இப்போ தான் ரிலீஸுக்கு வருது. ரிலீஸ் என்ன, ஒரு அப்ளிகேஷன் பக்காவாக டெஸ்ட் பண்ணி ஒரு பக்ஸும் கிடையாது. ஓகே பக்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. லெட்ஸ் கோ ஃபார் ரிலீஸ்னா ரிலீஸ்க்கு ரெடி ஆவாங்க. ரிலீஸில் என்ன பண்ணுவாங்க, ப்ரொடக்ஷனில் போய்ட்டு அப்ளிகேஷனை டெப்ளாய் பண்ணுவாங்க. ஓகே ப்ரொடக்ஷனில் போய்ட்டு அப்ளிகேஷன் டெப்ளாய் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜிங்லாம் இருக்கும், அந்த அளவுக்கு நம்ம போகிறதால இப்போதைக்கு ப்ரொடக்ஷனில் டெப்ளாய் பண்ணுவாங்க. சரி ப்ரொடக்ஷனில் டெப்ளாய் பண்ணுறாங்க. ஓகே அப்ளிகேஷன் டெப்ளாய் பண்ணுறாங்க. சரி இதுக்கு முன்னாடி என்ன டெப்ளாய்மெண்ட் இதெல்லாம் நான் சொல்கிறேன். பிஃபோர் தட் ஒருவேளை பக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா, டெஸ்ட் பண்ணி பக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ரிப்போர்ட், அந்த டெஸ்ட் கேசஸ் ரிப்போர்ட் உங்கள் டெவலப்பர்ஸ்க்கு போகும். டெவலப்பர் அந்த பக்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவார். ஃபிக்ஸ் பண்ணி அகெயின் பில்ட் ப்ராசஸ் ரிப்பீட் ஆகணும், அகெயின் பில்டு ப்ராசஸ் ரிப்பீட் ஆகணும், அகெயின் டெஸ்ட் ப்ராசஸ் ரிப்பீட் ஆகணும். திரும்பி பக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அகெயின் கோட் டெவலப் பண்ணணும், கிட்டப்பில் புஷ் பண்ணணும், பில்ட் பண்ணணும், டெஸ்ட் பண்ணணும். அப்போ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன், இந்த டெவலப்பருக்கு, இந்த பில்ட் டீமுக்கு, இந்த டெஸ்டிங் டீமுக்கு ஒரு கேப் இருக்குமா இருக்காதா? கண்டிப்பாக கேப் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட டெவலப்மெண்ட் டீம் வந்து
ஒரு மிட் நைட் ஒரு 1 o'clock டெவலப் பண்ணி முடிக்கிறாங்க அப்படின்னா முடிச்சு GitHubல புஷ் பண்ணிடுவாங்க. பட் அந்த டைம்ல பில் டீம் அவைலபிளாக இருப்பாங்களா? இருக்க மாட்டாங்க. அவங்க மார்னிங் ஷிஃப்ட் அப்படின்னா காலைல வந்து தான் கோடை பில்ட் பண்ணணும். இவங்க பில்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் டெஸ்ட் டீம் அவைலபிளாக இருக்கணும். அவங்க அவைலபிளாக இருந்தால் தான் டெஸ்ட் பண்ண முடியும். அப்போது இந்த ப்ராசஸ் முடிச்சாதான், இந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்சு இந்த டெஸ்டிங்கிற இடத்துல பக்ஸே இல்லை அப்படின்னு வந்தால் தான் ரிலீஸ்க்கே நம்ம பிளான் பண்ண முடியும். ரிலீஸ்க்கு என்ன, ப்ரொடக்ஷனில் போயிட்டு உங்கள் அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ண முடியும். வாட் இஸ் ப்ரொடக்ஷனில், ஏன் ப்ரொடக்ஷன் ரன் பண்ணணும்? ஏன்னா ப்ரொடக்ஷன் சர்வர்ஸ்க்கு தான் எண்ட் யூசருக்கு ஆக்சஸ் இருக்கும். இப்போ நீங்கள் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க, அமேசான் பிரைம் யூஸ் பண்ணுறீங்க, ஹாட்ஸ்டார் யூஸ் பண்ணுறீங்க, அப்போனா இந்த அப்ளிகேஷன் எங்கே ரன் ஆகிட்டு இருக்கும்? ப்ரொடக்ஷனில். அதனால தான் உங்களால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ப்ரொடக்ஷன் சர்வருக்கு உங்களால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியுது. அப்போ அதே மாதிரி இங்கே பக்ஸ் இல்லைன்னா தான் நம்ம ப்ரொடக்ஷனில் போய் டெப்ளாய் பண்ண முடியும். டெப்ளாய்னா அது இல்லை, அந்த கோடை காப்பி பண்ணி உங்களோட ப்ரொடக்ஷனில் போய் ரன் பண்ண தான் டெப்ளாய் சொல்லுவாங்க. ஓகே, அப்போ எவ்வளோ டைம் எடுக்கும்? இந்த ப்ராசஸ்லாம் கம்ப்ளீட் ஆகுது, டைம் எடுக்குமா? டைம் எடுக்காதா? தட் இஸ் மை கொஸ்டின். வெதர் இட் வில் டேக் டைம் ஆர் நாட், டேம் ஷுவர் இட் வில் டேக் அ டைம். கண்டிப்பாக டைம் எடுக்கும். ஏன்னா ஒரு ப்ராசஸ்க்கும் கேப் இருக்கும். மேனுவலாக பண்ணுறதுனால கேப் இருக்கும், அதனாலே டைம் எடுக்கும். இப்போ இன்னொரு கொஸ்டின் மார்க் வைக்கிறேன். நம்ம என்ன யூஸ் கேஸ் பார்த்தோம்? ஃப்ளிப்கார்ட்டில் பிக் பில்லியன் டே சேல்ஸ் போய்கிட்டு இருக்கு. அப்போ நான் வந்து ஒரு ஐஃபோன் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறேன். பை பண்ணும்போது எனக்கு பேமெண்ட் கேட்வே ஒர்க் ஆகலை. இப்போ இந்த பக்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஃபாஸ்ட்டாக ரியாக்ட் பண்ண முடியுமா? தட் இஸ் மை. இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராசஸில் ஃபாஸ்ட்டாக இந்த பக்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்க முடியுமா? அதுவும் இப்போ வந்து லைவ்ல இருக்கு, பேமெண்ட் சேல்ஸ் போயிட்டு இருக்கு, இந்த டைம்ல பக் வந்துருச்சு. வெதர் தட் கம்பெனி கேன் ஃபாஸ்ட்டாக ரியாக்ட் பண்ண முடியுமா கம்பெனியால? சரி, டெவலப்பர் டக்குன்னு பக் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாரு, டக்குன்னு பில்டு நடந்து, டக்குன்னு டெஸ்ட் நடந்து ரிலீஸ் பண்ண முடியுமா? இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் இருந்தால் ரிலீஸ் பண்ண முடியுமா? எனிவன்? இந்த மாதிரி கேப் இருந்துச்சுன்னா ஒரு ப்ராசஸ்க்கும் இது ஒரு ஸ்டேஜ், எல்லா ஸ்டேஜ்க்கும் ஒரு கேப் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபாஸ்ட் ரிலீஸ் பண்ண முடியாது. உடனே என்ன பண்ணுவோம்? அந்த கஸ்டமர் அமேசானில் போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணிடுவோம். டு யூ அக்ரி ஆர் நாட்? நீங்கள் வெயிட் பண்ணுவீங்களா? நீங்கள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பீங்களா? சரி, அந்த பக் ஃபிக்ஸ் ஆகட்டும், வெயிட் பண்ணுவீங்களா? டு யூ அக்ரி வெதர் வில் வெயிட் ஃபார் இட்? அப்போ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு பக் இருக்கு, அந்த பக்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும், அதுக்கே டைம் எடுக்கும்னு வச்சுக்கோங்க. அதை விட என்ன பண்ணா, அந்த பக்கை பில் பண்ணணும், பில் பண்ணி அது டெஸ்ட் பண்ணணும், டெஸ்ட் பண்ணி அது திரும்பி பக் இல்லாமல் இருக்கணும். திரும்பி பக்ஸ் ஃபிக்ஸ் ஆகணும்னா திரும்பி அது டெவலப்பருக்கு போயிட்டு டெவலப் பண்ணி GitHubல போட்டு திரும்பி பில் டீம் அது பில்ட் பண்ணி டெஸ்ட் டீம் டெஸ்ட் பண்ணி இந்த எல்லா ப்ராசஸ் நடக்கணும். பக்லாம் எந்த பக்ஸும் இல்லை அப்படின்னா அது எதுவுமே ப்ரொடக்ஷனில் போகணும், டெப்ளாய் பண்ணணும். அப்போ இது எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ரியாக்ட் பண்ணணும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இன்னைக்கு இருக்க டீம்? இப்போ வந்து ஒரு ரொம்ப பின்னாடி போகும், சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ் வந்து எமர்ஜ் ஆன டேஸ் போகும். அப்போலாம் பெரிய காம்படிஷனே கிடையாது சாஃப்ட்வேர் ஃபீல்டில். கரெக்டாக, அப்போலாம் பெரிய காம்படிஷனே கிடையாது சாஃப்ட்வேர் ஃபீல்டில். இப்போ வந்து ஓகே, வெப்சைட்ஸ் இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் எதுக்கு வருமா? மோஸ்ட்டாக இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து இந்த ஷாப்புக்குள்ளேயே இருக்கும், ஷாப்புக்குள்ளே லோக்கல்லே இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பில்லிங்க்கு யூஸ் பண்ணாங்க, அதுக்கப்புறம் இது மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஷாப்பிங் பண்ணுறோமா, எல்லாமே நம்ம வந்து ஷோரூம் போய் அப்படி தான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம். நம்ம ரைட், ஸ்டோருக்கு போயிட்டு தான். ஓகே, அப்போல்லாம் இது பிரச்சனையே கிடையாது. அப்போ அன்றைக்கெலாம் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளமே இருக்காது. அப்போ இது மாதிரி பக் வந்தாலும் பொறுமையாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி கஸ்டமருக்கு டெலிவரி பண்ணலாம். ஓகே, பிரச்சனை கிடையாது. ஆனால் இன்னைக்கு இருக்க வேர்ல்டு என்ன ஆயிடுச்சு? இன்னைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ். கரெக்டா, இன்னைக்கு அவ்வளோ ப்ராடக்ட்ஸ் வந்துருச்சு. அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் இன்னைக்கு அவ்வளோ கம்பெனிஸ் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. எவ்ரி திங் இஸ் ஹேப்பனிங். அவ்வளோ கிளைண்ட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, அப்போ ஒரு ஃப்ளிப்கார்ட்ங்கிறது ஒரு கம்பெனி, இட்ஸ் ரெப்யூட்டேஷன், அவ்வளோ கஸ்டமர்ஸ் வச்சிருக்க கம்பெனி டக்குன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணலன்னா அதோட ரெப்யூட்டேஷன் எப்படி குறையும், அதோட ரெவன்யூ எவ்வளோ அடி வாங்க நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. ஓகே, ரைட்? ஸோ அப்போ வந்து இது மாதிரி மெதுவாலாம் ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு பண்ண முடியாது. தே ஹேவ் டு ரியாக்ட் ஃபாஸ்ட். இந்த யூஸ் கேஸில் ஃப்ளிப்கார்ட்டுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக ரியாக்ட் பண்ணணும். அப்போ எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, மேனுவலாக பண்ணாங்கன்னா முடியாது. மேனுவலாக பண்ணாங்கன்னா பண்ணவே முடியாது. ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல தே கேன் கோ ஃபார் DevOps. ஓகே, DevOpsங்கிற ப்ராசஸ் அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம். DevOps ஆட்டோமேஷன் அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த இடத்துல நான் ஃப்ளிப்கார்ட்டுக்கு என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னா, நீங்கள் பொறுமையாக கோட் டெவலப் பண்ணிட்டு பொறுமையாக எப்போ பில்ட் பண்ணி எப்போ டெஸ்ட் பண்ணி எப்போ ரிலீஸ் பண்ணுவீங்க. இட் டேக்ஸ் டைம். ஸோ இந்த ஃபீச்சரை ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம ரிலீஸ் பண்ணணும். மீன்ஸ் அந்த ஃபீச்சரை விட இட்ஸ் அ பக், ரைட்? ஸோ ஃபீச்சர் சொல்லக்கூடாது, பக் தான். அந்த பக்கை ஃபாஸ்ட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணலாம், ஃபாஸ்ட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணலாம்.
ஓகே சி ரியல் டைம்ல நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. இன்னைக்கு நிறைய டவுன் டைம் நீங்க ஃபேஸ் பண்றீங்க. லைக் ரீசெண்டா AWS டவுன் ஆயிடுச்சு, அசூர் டவுன் ஆயிடுச்சு, நிறைய அப்ளிகேஷன் டவுன் ஆகுது. ஃபாஸ்டா ரியாக்ட் பண்றாங்களா? ஃபாஸ்டா ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்களா? எனிவன் வெதர் தேர் ஃபிக்ஸிங் ஃபாஸ்ட் ஆர் நாட்? ஃபிக்ஸ் பண்றாங்களா? ரொம்ப ஃபாஸ்டா ஃபிக்ஸ் ஆகுது. எப்படி யோசிச்சிருக்கீங்களா? பிகாஸ் ஆஃப் டெவாப்ஸ் தான். சி எதுவும் இல்லை. வாட் ஓகே இங்க என்ன மிஸ் ஆகுது அப்படின்னா, இங்க டெவலப்பர் டெவலப் பண்றாரு, கிட்டப்ல கோட் புஷ் பண்றாரு, பட் பில்ட் டீம் வந்து தான் பில்ட் பண்ணணும், டெஸ்ட் டீம் வந்து தான் டெஸ்ட் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் டெஸ்ட்லாம் பண்ணி பக்ஸ் இல்லைன்னா ரிலீஸ் பண்ணணும். ஸோ அப்போ இந்த ப்ராசஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேஜஸ்க்கும் கேப்ஸ் இருக்கு. மேனுவலாக பண்ணுறால கேப் இருக்கு. ஒருவேளை பில்ட் டீம் அந்த டைம்ல அவைலபிள் இல்லைன்னா, ஒரு டெஸ்ட் டீம் அவைலபிள் இல்லைன்னா என்ன நடக்கும்? பொறுமையாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டியதுதான் அவங்க வர வரைக்கும். ஸோ அப்போ இந்த ஸ்டேஜ்குள்ள இருக்க அந்த ப்ராசஸ், ஓகே அந்த ப்ராசஸை வந்து எப்படி நம்ம கனெக்ட் பண்ணலாம், எப்படி அந்த கேப்பை ஃபில் பண்ணலாம் அப்படின்னா யூசிங் சம் CI/CD tools, CI/CD tools, ஓகே அதில் மெயினாக CI tools, okay CI tools like continuous integration. Okay, what is full form of CI full form is continuous integration. So continuous integration tools like Jenkins, GitLab நிறைய tools இருக்கு. அந்த மாதிரி டூல்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணீங்க, இந்த இடத்துல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம். ஓகே இந்த ப்ராப்ளம் நீங்க சால்வ் பண்ணலாம். எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் இந்த ப்ராப்ளம்? ஓகே எப்படி இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம்? இந்த ஒரு டூலை இங்கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாலும் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்? சிம்பிள். இப்போ இந்த டூலை இங்கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டீங்க உங்கள் கம்பெனியில், ஃப்ளிப்கார்ட்டில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டீங்க. சரி, இப்போ உங்கள் டெவலப்பர் வந்து கோடை டெவலப் பண்ணுறாரு. சரி ஓகே, இந்த ஜென்கின்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா? ஓகே ஜஸ்ட் I'll take this image and draw again. ஓகே க்ளீனாக இப்போ காமிக்கிறேன். ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல நான் வந்து ஜென்கின்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன் ஃப்ளிப்கார்ட்டுக்கு. வித்தவுட் ஜென்கின்ஸ், வித்தவுட் CI/CD, வித் CI/CD. ஓகே இந்த CI ப்ராசஸ் பண்ணுற கண்டினியூஸ் இன்டெகிரேஷன். இப்போ என்ன பண்ணுறேன், இந்த ஜென்கின்ஸ்ங்கிற டூல் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற இந்த கம்பெனிக்கு. ஓகே இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, டெவலப்பர் கோட் எழுதுறாரு, கோட் எழுதி கிட்டப்ல புஷ் பண்ணுவார். குட். ஓகே இதான் உங்க கிட்டப். கிட்டப். ஓகே டெவலப்பர் கோட் எழுதி கிட்டப்ல புஷ் பண்றாரு. புஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பில்ட் டீமுக்குலாம் ஜென்கின்ஸ் வெயிட் பண்ணாது. என்ன பண்ணும், டெவலப்பர் ஒரு மிட்-நைட் 12 o'clock புஷ் பண்ணாரு, 1 o'clock புஷ் பண்ணாருன்னா உடனே ஜென்கின்ஸ்க்கு இன்ஃபர்மேஷன் போயிடும். ஓகே நோட்டிஃபிகேஷன் போயிடும். ஏன்னா அது ஒரு டூல் தானே, கனெக்ட் பண்ணிருப்போம். ஸோ ஓகே என்ன பண்ணிடுவோம், உங்கள் கிட்டப்பையும் ஜென்கின்ஸும் கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம். உங்கள் கிட்டப்பையும் ஜென்கின்ஸும் கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம். அப்போ ஜென்கின்ஸ் என்ன பண்ணும், ஓகே டெவலப்பர் கிட்டப்ல கோட் புஷ் பண்ணிட்டா சொல்லிட்டு அந்த கோடை புல் பண்ணிக்கும். அந்த கோடை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு பில்டு சர்வர் இருக்கும், ஜென்கின்ஸ்ட பில்டு சர்வர் நம்ம கொடுத்துருப்போம். பில்டு சர்வரில் போட்டு ஜென்கின்ஸ் பில்ட் பண்ணிடும். ஓகே ஜென்கின்ஸ் என்ன பண்ணும், ஜென்கின்ஸ் கிட்ட ஜென்கின்ஸால பில்ட் பண்ண முடியாது. ஜென்கின்ஸ் என்ன பண்ணும், பில்டு சர்வர்கிட்ட கொடுத்துரும். ஓகே இந்த கோடை வச்சுக்கோ, பில்டு சர்வர் கொடுக்கும். ஓகே பில்டு சர்வர் செட் பண்ணி வச்சிருப்போம், இல்லை நம்ம ஜென்கின்ஸ் வச்சு கூட ஹெல்ப் பண்ணி செட் பண்ணிக்கலாம், இட்ஸ் டிஃபரெண்ட் மேட்டர். பட் பில்டு சர்வர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பில்டு சர்வர் கோடை கொடுத்து இந்த கோடை பில்ட் பண்ண சொல்லிடும். அப்போ ஜென்கின்ஸ் வந்து பில்டு சர்வர்கிட்ட கிட்டப்லேருந்து கோடை எடுத்து பில்டு சர்வருக்கு கொடுத்துரும், அப்லோட் பண்ணிடும். பில்டு சர்வர் என்ன பண்ணும், கோடை பில்ட் பண்ணும். ஓகே பில்ட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் டெஸ்டிங். இப்போ நான் சொன்னேன் டெஸ்டிங்லாம் நீங்கள் ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங் தான். ஒரு பைத்தான் ப்ரோக்ராம் எழுதி அந்த பைத்தான் ப்ரோக்ராம் நீங்கள் ரன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா டெஸ்ட் நடக்கும். இப்போ ஓகே இப்போ என்ன பண்ணும், ஜென்கின்ஸ் கிட்ட உங்களோட டெஸ்டிங் ப்ரோக்ராம் கொடுத்துரும். ஓகே பிஃபோர் தட் பில்ட் பண்ணிடுச்சுல, பில்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம், அந்த ஆர்டிஃபேக்டை ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணும். பில்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் we have to store that artifact. ஓகே அப்போ ஜென்கின்ஸ் என்ன பண்ணும், ஆட்டோமேட்டிக்காக பில்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஆர்டிஃபேக்டை அந்த அப்ளிகேஷன் இடத்துல போய் ஒரு ஆர்டிஃபேக்டரி டூல்ல போய் ஸ்டோர் பண்ணிடும் ஜென்கின்ஸ். ஓகே ஆர்டிஃபேக்டரி டூல்ஸ் லைக் JFrog. ஓகே JFrog நெக்ஸ்ட்ல போய் ஸ்டோர் பண்ணிடும். ஓகே ஸ்டோர் பண்ணிடுச்சா? ஓகே குட். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணும், நெக்ஸ்ட் டெஸ்டிங் ப்ரோக்ராம் வந்து நம்ம ஜென்கின்ஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கோம். டெஸ்டிங் ப்ரோக்ராம் ஜென்கின்ஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கோம். ஓகே செலின் டெஸ்டிங். இப்போ ஜென்கின்ஸ் என்ன பண்ணணும், அந்த ஆர்டிஃபேக்ட் எடுத்துட்டு போயிட்டு ஃபுல்லாக டெஸ்ட் பண்ணும். ஓகே ஜென்கின்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணுமா? கிடையாது. ஜென்கின்ஸ் கிட்ட செலினியம் ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்கோம், அந்த பைத்தான் ப்ரோக்ராம் கொடுக்கும். அந்த பைத்தான் ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணிச்சு ஜென்கின்ஸ் வந்து அந்த பைத்தான் ப்ரோக்ராம் ட்ரிகர் பண்ணி அந்த பைத்தான் ப்ரோக்ராம் ரன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே டெஸ்ட் ஆகும். டெஸ்ட் ஆகி ரிப்போர்ட் வந்துடும். இப்போ ஜென்கின்ஸ்ட சொல்லிடும் இவ்வளோ டெஸ்ட் கேசஸ் பாஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, ஒரு 95 டெஸ்ட் கேசஸ் பாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா ப்ரொடக்ஷனுக்கு மூவ் பண்ண ரிலீஸ் பண்ண. இல்லை அப்படின்னா பாஸ் ஆகலை அப்படின்னா ரிப்போர்ட் எடுத்து திரும்பி டெவலப்பருக்கு சென்ட் பண்ண, த்ரூ மெயிலோ அது மாதிரி சென்ட் பண்ணிடு. உடனே ரிப்போர்ட் டெவலப்பருக்கு போகும். டெவலப்பர் என்ன பண்ண,
அகெயின் பக்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவார். பக்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணி கிட்டப்ல போடுவார். உடனே என்ன ஆகும், ஜென்கின்ஸ் கிட்டப்ல கோடு வந்ததுக்கப்புறம் பில்டு சர்வர்கிட்ட கொடுத்து பில்டு சர்வர் பில்ட் பண்ணி ஜென்கின்ஸ்ட்ட கொடுக்கும். ஒன்ஸ் பில்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆர்டிஃபேக்ட் போய் ஜேஃபாக்ல ஜென்கின்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் டெஸ்ட் டீம்ட்டு கொடுத்து செலின் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணோம். டெஸ்ட் பண்ணி பக்ஸே இல்லைனா ஜென்கின்ஸ் வில் ரெடி ஃபார் ரிலீஸ். ஸோ அப்போ இந்த ஒரு ஸ்டேஜும் யார் கனெக்ட் பண்றாங்க, ஒரு ஸ்டேஜும் யார் கனெக்ட் பண்ணி கொண்டு போறா, யோர் ஜென்கின்ஸ். இல்லையா, இங்க இருக்க ஒரு ஸ்டேஜும் யார் கனெக்ட் பண்றா, யோர் ஜென்கின்ஸ் இஸ் கனெக்டிங். ஓகே, உங்க ஜென்கின்ஸ் தான் இந்த ஒரு ஸ்டேஜ் கனெக்ட் பண்ணுது. அப்போ இந்த ப்ராசஸ் வந்து கண்டினியூஸா நடக்குதா? இந்த ப்ராசஸ் கண்டினியூஸா நடக்குது. ஏன்னா டெவலப்பர் கோட் எழுதுறாரு, டெவலப்பர் கோட் எழுதி கிட்டப்ல போறாரு, ஒன்னே கோட் எடுத்து வந்து பில்ட் பண்றோம், டெஸ்ட் பண்றோம், பக்ஸ் இருந்து அகைன் டெவலப் பண்றோம். இந்த ப்ராசஸ் கண்டினியூஸா நடக்குது. பட் இந்த ப்ராசஸ் கண்டினியூஸா நடக்குது. பட் ஒரு ப்ராசஸ் கனெக்டடா இல்லை, இன்டகிரேட்டடா இல்லை. அமரைட், ஒரு ப்ராசஸும் கனெக்டட் இல்லை. ஒரு ப்ராசஸ் வந்து இந்த ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டேது, டைம் டிலே இருக்காங்க. ஏன்னா மேனுவலா பண்றதுல டிலே இருக்கு. அப்போ கண்டினியூஸா நடக்குது, பட் டிலே இருக்கு, அந்த இன்டெகிரிட்டி இல்லை. ஸோ ஆனால் ஜென்கின்ஸ் மாதிரி கண்டினியூஸ் இன்டகிரேஷன் டூலை கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், டெவலப்பர் கோடு எழுதினா மட்டும் போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜென்கின்ஸ் அந்த கோடு எடுத்து கிட்டப்லேருந்து எடுத்து பில்ட் டீம் பில்ட் சர்வர்ட்ட கொடுத்து பில்ட் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி எல்லாமே பார்த்துக்கும். கிளியர், இட் வில் கனெக்ட் எவ்ரி திங். ஓகே, இட் வில் கனெக்ட் எவ்ரி திங். ஓகே, இன்னுமே சிம்பிளா சொல்லணும்னா, சி யூ வாண்ட் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஹவுஸ், ஒரு வீடு கட்டணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, வில் பி ரீச்சிங் அவுட் டு பில்டர்ஸ். ஓகே, பில்டர்ஸை ரீச் பண்ணுவீங்க. பில்டர்ஸை ரீச் பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, வாட் வில் டூ. ஓகே, எனக்கு மாதிரி வந்து இப்படி ஒரு வீடு வேணும்னு சொல்லியிருப்பீங்க. பில்டர் வந்து ப்ளூ பிரிண்ட் போடுவாரா, பில்டர் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவாரா, பில்டர் வந்து எலக்ட்ரீஷியன் ஒர்க் பண்ணுவாரா, பில்டர் வந்து பெயிண்ட் அடிப்பாரா? நோ. சி இஸ் அ மேன், வாட் இட் வில் டூ, ஸ்டார்ட் டு எண்ட் எல்லா ப்ராசஸும் கனெக்ட் பண்ணி கொண்டு போவார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பில்டர் என்ன பண்ணுவார், ஒரு ஆர்கிடெக்டை மீட் பண்ணி டிசைன் போடுவார். ஆனால் பில்டர் டிசைன் போட மாட்டார், ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டை மீட் பண்ணி டிசைன் போடுவார். நெக்ஸ்ட் பில்டர் என்ன பண்ணுவார், அந்த ஸ்டேஜ் முடிஞ்சிருச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்னது, கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுவார். அது முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா பில்டர் வந்து எலக்ட்ரிஷியனை கட் பண்ணி எலக்ட்ரிக் ஒர்க் பண்ணுவார். பில்டர் வந்து பெயிண்டரை கட் பண்ணி பெயிண்டிங் ஒர்க் போகும். இவர் ஒரு ஸ்டேஜாக என்ன பண்ணுவார், எல்லாரு கூடயும் கனெக்ட் பண்ணி, ஓகே அப்போ ஆர்கிடெக்டையும் கனெக்ட் பண்ணுவார், பெயிண்டரையும் கனெக்ட் பண்ணுவார், எலக்ட்ரிஷியனையும் கனெக்ட் பண்ணுவார், எல்லாருமே கனெக்ட் பண்ணி அந்த என்டையர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பண்ணி சாவி கொடுப்பார். அதே மாதிரி தான் ஜென்கின்ஸ், எல்லா ப்ராசஸையும் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு ப்ராசஸையும் முடிச்சு போய் உங்க அப்ளிகேஷனை ப்ரொடக்ஷன் கொண்டு போறது தான் இந்த ஜென்கின்ஸோட வேலை, கண்டினியூஸ் இன்டகிரேஷன். அப்போ ஜென்கின்ஸ் வந்து எல்லா டூல்ஸ் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணும், எல்லா டூல்ஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணா மட்டும்தான் அது வந்து ஸ்டார்டிங்ல இருந்து அந்த அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இருந்து அது ப்ரொடக்ஷன் கொண்டு போற வரைக்கும் எல்லாமே அது பார்த்துக்கோங்க ஸ்டேஜஸ். கிளியர், this is called continuous integration. Okay, so your Jenkins will solve this problem, and the continuous integration problem can be solved by your Jenkins. Okay, Jenkins tool இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும். ஓகே, இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பக்ஸே கிடையாது. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பக்ஸே கிடையாது, நம்ம ரிலீஸ்க்கு ரெடி பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், ப்ரொடக்ஷன் சர்வர் செட் பண்ணணும். இன்னைக்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து பில் பண்றதுக்கு நமக்கு சர்வர் வேணும். ஏன்னா டேரக்டா நம்ம போய் பில் பண்ணணும், ஒரு சர்வர் இருந்தால் தான் சர்வரில் கூட போட்டு பில் பண்ண முடியும். டெஸ்ட் பண்றதுக்கு நமக்கு சர்வர் வேணும். சரி, இதுக்கெல்லாமே சர்வர் பண்ணணும். ப்ரொடக்ஷன்ல கோடு ரன் பண்றதுக்கு சர்வர் வேணும். அப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம், எதர் உங்க கம்பெனில வந்து சர்வர் இருக்குன்னா சர்வர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்ல அப்படின்னா கிளவுட்ல தான் நீங்க சர்வர்ஸை கிரியேட் பண்ணணும். கரெக்டா, கிளவுட் சர்வர்ஸ் நீங்க கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். முன்னெல்லாம் சர்வர்ஸ் கிரியேட் பண்ணா கிளவுட்ல மேனுவலா நீங்க போய் கிரியேட் பண்ணணும், டைம் எடுக்கும். மேனுவலா நீங்க கிரியேட் பண்ணணும், டைம் எடுக்கும். ஆனா இன்னைக்கு அப்படி கிடையாது. நீங்க மேனுவலாக கிரியேட் பண்ணதில்ல, யுவர் சர்வர்ஸ் நெட்ஒர்க்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் மேனுவலாக கிரியேட் பண்ணதில்ல. ஜஸ்ட் நீங்கள் ஒரு கோடு எழுதினா போதும். ஓகே, ஒரு கோடு எழுதி, ஓகே டெராஃபார்ம் கோட் சொல்லுவாங்க, இட்ஸ் கால் டெராஃபார்ம் கோட் எழுதுங்க. ஓகே, வி ரைட்டிங் டெராஃபார்ம் கோட். ஓகே, ஒரு டெராஃபார்ம் கோடு எழுதி அந்த கோடை ஜென்கின்ஸ்ட்டு கொடுத்துட்டீங்கன்னா போதும். ஓகே, அந்த டெராஃபார்ம் கோட் என்ன எழுதுவீங்க அப்படின்னா, உங்களுக்கு எவ்வளோ சர்வர்ஸ் வேணும், அந்த சர்வர்ஸோட கான்ஃபிகரேஷன் என்ன, உங்களுக்கு நெட்ஒர்க் என்ன வேணும், அது மட்டும் அது கோட எழுதுவீங்க. நீங்க மேனுவலா என்ன கிரியேட் பண்ண போறீங்களோ அதை அப்படியே கோட எழுதி இந்த ஃபைலை ஜென்கின்ஸ்ட்டு கொடுத்தா போதும். ஜென்கின்ஸ் என்ன பண்ணும், இந்த ஃபைலை ரன் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு பில்டு சர்வர் கிரியேட் ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்க ப்ரொடக்ஷன் சர்வர் கிரியேட் ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு டெஸ்ட் சர்வர் கிரியேட் ஆகும். தட்ஸ் ஆல். சி எதுவுமே நீங்க உட்காந்து மேனுவலா பண்ண தேவை இன்னைக்கு. ஓகே, சி ஏன் இது நான் சொல்றேன் அப்படின்னா, இப்போ எனக்கு வந்து நைட்டே எனக்கு ஒரு பில்டு சர்வர், நைட் 1 மணிக்கு எனக்கு ஒரு பில்டு சர்வர் வேணும்னா நான் உட்காந்து என்ன பண்ணணும், ஒரு ஆப்ரேஷன் டீம்ல யாரோ ஒருத்தர் ஹயர் பண்ணி போட்டு டெய்லி சர்வர் கிரியேட் பண்ணி கொடுப்பான்னு சொன்னோம்.
இங்க ஒண்ணுமே கிடையாது. ஜஸ்ட் கோட் எழுதி நான் ஜென்கின்ஸ்ட்ட கொடுத்தா போதும். அது எத்தனை மணிக்கு உங்களுக்கு 10 மணிக்கு வேணுமா அந்த கோட் ரன் பண்ணி உங்களுக்கு சர்வர் கிரியேட் பண்ணிடும். 11 மணிக்கு வேணுமா கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துரும். எனி டைம் ஜஸ்ட் இட் கோ அண்ட் கிரியேட் த சர்வர் யூசிங் த டெராஃபார்ம் ஸ்கிரிப்ட். இவ்வளவுதான். அப்ப இன்ஸ்டன்ட்டா நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்? யூ கேன் லான்ச் யுவர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பத்தி நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, யூ கேன் லான்ச் யுவர் சர்வர்ஸ். கிளியர்? ஸோ அவ்வளோ பவர்ஃபுல். ஓகே, அப்போ டெராஃபார்ம். ஸோ வாட் ஐம் கமிங் டு சேஸ், அப்போ ஜென்கின்ஸ் வந்து நிறைய டூல்ஸ் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணும். ஓகே, அப்போ இங்க பில்ட் ப்ராசஸ்க்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம்னா மேவின்ங்கிற டூல் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, இங்க பில்ட் ப்ராசஸ்க்கு வில் பி யூசிங் மேவின் டூல். ஓகே, எதுக்கு இந்த மேவின் டூல் யூஸ் பண்றோம்? See, for example, let's show once my Java install. I'll show you. ஓகே, நான் காமிக்கிறேன். மேனுவலா நம்ம பில்ட் பண்ணா எவ்வளவு டைம் எடுக்கணும் காமிக்கிறேன். மேனுவலா ஒரு செகண்ட். It's installing. Done. Okay, Java. ஓகே, மை ஜாவா காட் இன்ஸ்டால். ஜாவா இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சு. நான் ஜஸ்ட் கோடு மட்டும் ரன் பண்ணிக்கிறேன். இந்த ஜாவா கோட் ரன் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்க. choose cmt. ஓகே, ஜாவா சி hello.java. இந்த ஜாவா கோட் கம்பைல் பண்ணா எனக்கு ஒரு கிளாஸ் ஃபைல் கிடைக்கும். இந்த ஒரு ஜாவா ஃபைல். ஓகே, இந்த ஒரு ஜாவா ஃபைல், ஒரே ஒரு ஜாவா ஃபைல் தான் இப்போ நான் ரன் கம்பைல் பண்றேன். ஒரு ஜாவா ஃபைல் கம்பைல் பண்ணா எனக்கு ஒரு கிளாஸ் ஃபைல் கிடைக்கும். ஓகே, ஆக்சுவலி ஐ வாண்ட் டு க்ளோஸ் அண்ட் ஸ்டார்ட் அகைன். என்ன இப்போ தான் இன்ஸ்டால் பண்ணேன், ரெஃப்ரெஷ் ஆயிருக்காது. ஸ்டார்ட் அகைன். ஓகே, ஃபைன். Okay, now let's run it. Okay, Java C hello world Java. Java C hello world Java. C எனக்கு ஒரு கிளாஸ் ஃபைல் கிடைக்கும். Can you see? எனக்கு ஒரு கிளாஸ் ஃபைல் கிடைச்சிருக்கா? You can also see here. எனக்கு ஒரு கிளாஸ் ஃபைல் கிடைச்சிருக்கா? இப்போ நீங்க யோசிச்சு பாருங்களேன். ரியல் டைம்ல I'll be having 50 to 60 Java files. ரியல் டைம்ல எனக்கு 50 to 60 Java files இருக்கும். அப்போ இது எல்லாமே நான் மேனுவலா உட்காந்து கம்பைல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒரு ஃபைலுக்கு கம்பைல் பண்ணா டைம் எடுக்க எடுக்காதா? வெதர் இட் வில் டேக் டைம் ஆர் நாட்? கண்டிப்பா டைம் எடுக்கும். எனக்கு ஒரு 50 to 60 ஜாவா ஃபைல்ஸ் நான் கம்பைல் பண்ணா கண்டிப்பா டைம் எடுக்கும். பட் நான் இங்க என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா மேனுவல் கம்பைலேஷன் பண்ண மாட்டேன். ஓகே, டெவாப்ஸ்னாலே ஆட்டோமேஷன் தான், ரைட்? இட்ஸ் அபவுட் ஆட்டோமேஷன். இங்க எவ்வளவு ஆட்டோமேஷன் பண்றீங்களோ தட் இஸ் டெவாப்ஸ். ஓகே, வாட் ஐ வில் டு, இந்த இடத்துல பில்ட் டூல் யூஸ் பண்றேன். ஐ வில் பி யூசிங் மேவின் டூல். இந்த டூல் கிட்ட நீங்க 100 ஜாவா ஃபைல் கொடுத்தா கூட அது ஆட்டோமேட்டிக்கா கம்பைல் பண்ணி கொடுத்துரும். நீங்க ஒரு 100 ஜாவா ஃபைல் கொடுத்தீங்கன்னா கம்பைல் பண்ணி அதை ஆப்பா கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுத்துரும். 200 ஜாவா ஃபைல் எவ்வளவு பெரிய அப்ளிகேஷனா இருக்கும்.
அந்த கோடை கொடுத்தீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாத்தையுமே கம்பைல் பண்ணி இட் வில் கிவ் த அப்ளிகேஷன். ஓகே, தட்ஸ் அ மெயின். ஓகே, மெயின்ஸ் பில்ட் டூல். ஸோ நீங்கள் மேனுவலாக பில்ட் பண்ணலாம், பட் இட்ஸ் டேக் மோர் டைம். ஸோ அதுக்கு பதிலாக மெயின்ட்டு கொடுத்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஃபினிஷ். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், மெயினை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஜென்கின்ஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணிடும். அப்போ ஜென்கின்ஸ் என்ன பண்ணும், கிட்டப்லேருந்து கோட் எடுத்து மெயின்ட்டு கொடுத்து தான் பில்ட் பண்ணும். ஜென்கின்ஸ்க்கு பில்ட் பண்ணுற கேரக்டரிஸ்டிக் கிடையாது, ஜென்கின்ஸ்க்கு பில்ட் பண்ணலாம் தெரியாது, பட் மெயின்ட்டு கொடுத்து பில்ட் பண்ணி வாங்கிக்கும். ஓகே, செலினியம் ப்ரோக்ராம் கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி வாங்கிக்கும். டெராஃபார்ம் கோடு ரன் பண்ணி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணும். ஓகே, அப்போ அது என்ன பண்ணும், எல்லா டூல்ஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணி அந்த ஒர்க்கை முடிக்கும் தவிர்த்து இட் வில் டஸ் நாட் ஹேவ் அதுக்கு வந்து பில்ட் பண்ணுற ஃபீச்சரோ டெஸ்ட் பண்ணுற ஃபீச்சரோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணுற ஃபீச்சரோ கிடையாது. ஜஸ்ட் எல்லா டூல்ஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணி அந்த ப்ராசஸை கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுக்கும். தட்ஸ் ஆல். கிளியர்? ஆம்னேஷன் கிளியர். அப்போ ஒரு ரிலீஸ்க்கு ரெடி ஆகிறீங்க. ஸோ அப்போ ரிலீஸ்க்கு ரெடி ஆகும்போது ப்ரொடக்ஷனில் டெப்ளாய் பண்ணுறீங்க. வாட் இஸ் டெப்ளாய்மெண்ட்? ஓகே, வாட் இஸ் டெப்ளாய்மெண்ட்? அதுக்கு முன்னாடி சிஏனா கிளியரா? எவ்ரிஒன் இஸ் கிளியர் அபவுட் சிஏ? சிடினா என்னன்னு சொல்றேன், எவ்ரிஒன் இஸ் கிளியர் அபவுட் சிஏ? சிஏ என்ன போச்சு, கண்டினியூஸ் இன்டகிரேஷன். அப்போ இந்த ஒரு ஸ்டேஜையும் இன்டகிரேட் பண்றீங்களா, கனெக்ட் பண்றீங்களா, தட்ஸ் கால் சிஏ, கண்டினியூஸ் இன்டகிரேஷன். காட் இட்? இந்த சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்ல ஒரு ஸ்டேஜை நீங்க கனெக்ட் பண்றீங்களா, தட் இஸ் கால் கண்டினியூஸ் இன்டகிரேஷன். சரி, ஓகே. கண்டினியூஸ் இன்டகிரேஷன் என்ன போச்சு? சிடினா என்ன? வாட் இஸ் சிடி? சிடி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் கண்டினியூஸ் டெப்ளாய்மெண்ட் ஆர் டெலிவரி. சிடினா என்னது? கண்டினியூஸ் டெப்ளாய்மெண்ட்டும் சொல்லலாம், ஆர் டெலிவரியும் சொல்லலாம். Okay, delivery. What is the difference between continuous deployment and delivery? Okay. Okay, what is the difference between continuous deployment and delivery? ரெண்டுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? சிம்பிள். இப்போ ஓகே, ஜஸ்ட் டெப்ளாய்மெண்ட் இல்லை, உங்க கோட் எடுத்து போய் ப்ரொடக்ஷன் சர்வரில் ரன் பண்ணுறது தான் டெப்ளாய்மெண்ட். உங்க கோட் எடுத்து போய் ப்ரொடக்ஷனில் கான்ஃபிகர் பண்ணுறீங்களா, அதான் டெப்ளாய்மெண்ட். அதில் ரெண்டு வேர்ட் இருக்கு, டெப்ளாய்மெண்ட், டெலிவரி. ரெண்டுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? சிம்பிள். இப்போ நீங்க ரிலீஸ்க்கு ரெடி ஆயிட்டீங்க, இதுதான் உங்க ப்ரொடக்ஷன் சர்வர். ஓகே, இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா, what you are doing, okay, what you are doing, நீங்க ரிலீஸ்க்கு ரெடி ஆயிட்டீங்க. இப்போ ரிலீஸ் ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறம் டைரக்டா எந்த ஒரு மேனுவல் இன்டர்வென்ஷனும் இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இங்க என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, என்னதான் நீங்க ரிலீஸ்க்கு ரெடி ஆனாலும், ஓகே, என்னதான் நீங்க ரிலீஸ்க்கு ரெடி ஆனாலும் someone want to check your application. சரி, இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க என்ன பண்றீங்க, எல்லாமே ஆட்டோமேட் பண்ணிட்டீங்க, ஆனா ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு மிஸ்டேக் நடந்துருச்சு, ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக் நடந்துருச்சு. ஓகே, நடந்துருச்சு. ஆனா நீங்க டேரக்டா டெப்ளாய் பண்ணிட்டீங்க, டேரக்டா சர்வர்ல டெப்ளாய் பண்ணிட்டீங்க. டெப்ளாய் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ப்ராப்பரா அந்த ஏதோ ஒரு ஃபீச்சர் ஒர்க் ஆகல அப்படின்னா, வெதர் இட் அஃபெக்ட் இட், அந்த ஆட்டோமேஷன் அஃபெக்ட் பண்ணுமா? ஆட்டோமேஷன்லாம் பண்ணி ரிலீஸ்க்கு ரெடி ஆயிட்டீங்க, பட் ஏதோ ஒரு இடத்துல ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா நீங்க ப்ராப்பரா ஏதோ ஒரு கான்ஃபிகர் பண்ணல, தப்பா கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டீங்க, ஆட்டோமேஷன்ல ஏதோ இடத்துல தப்பா கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டீங்க. அப்போ என்ன ஆகும்? ஓகே, அது அப்போ என்ன ஆகும்? அப்ளிகேஷன் ப்ராப்பரா ஒர்க் ஆகல. இதனால என்ன ஆகும்? பிஸ்னஸ் லாஸ் ஆகும்ல. ஏதோ ஒரு ஃபீச்சர் ஒர்க் ஆகலாம், பிஸ்னஸ் லாஸ் ஆகும். ஸோ வாட் ஐம் கமிங் டு சே இஸ், அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ரிலீஸ்க்கு ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, ஓகே, ரிலீஸ்க்கு ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, ஓகே, வாட் தே டூ, மேனேஜர்ஸ், ஹையர் அஃபிஷியல்ஸ், அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, உங்க கோடை செக் பண்ணுவாங்க, எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா, எல்லாமே ப்ராப்பராக இருக்கா, ஒரு செக் பண்ணுவாங்க. செக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு அப்ரூவல் இருக்கும், அவங்க மெயிலையோ இல்லை அவங்க கிட்டப்லையோ அப்ரூவல் பட்டன் இருக்கும், அப்ரூவ் பட்டன். ஓகே, தட் இஸ் கால்ட், உங்களோட கிட்டப்ல இருக்கும் அப்ரூவ் பட்டன் இருக்கும். நிறைய பேர் ஃபேஸ் பண்ணிருப்பீங்க. ஓகே, உங்க மேனேஜர் யார்கிட்டயோ சொல்லிருப்பாங்க, அப்ரூவ் பண்ணுங்க, அப்ரூவ் பண்ணால் தான் டெப்ளாய்மெண்ட் நடக்கும். ஸோ அவங்களுக்கு அப்ரூவ் இருக்கும். ஓகே, எல்லாருக்குமே என்ன அப்ரூவ்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும். ஸோ இவங்க அந்த கோடெல்லாம் செக் பண்ணிட்டு, ஓகே, அந்த கோடெல்லாம் செக் பண்ணிட்டு எல்லாமே ஓகேவா இருந்து அப்ரூவ் பண்ணாதான், ஓகே, அந்த பட்டன் இருக்கும், அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணாதான் என்ன ஆகும், போய் அப்ளிகேஷன் போய் ப்ரொடக்ஷன்ல டெப்ளாய் ஆகும், இல்லைன்னா டெப்ளாய் ஆகும். ஸோ இங்கெல்லாம் ஆட்டோமேஷன் பண்ணிட்டோம். ஆனா நம்ம டெப்ளாய் பண்ணும்போது என்ன பண்றோம், ஓகே, நம்ம டெப்ளாய் பண்ணும்போது என்ன பண்றோம், மேனுவலா ஒருத்தர் செக் பண்ணிட்டு அப்ரூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் டெப்ளாய் பண்றோம். ஏன்னா எங்கேயோ தப்பு நடந்துச்சு அப்படின்னா, அது பார்க்காம ஆட்டோமேட்டிக்கா டெப்ளாய் நடந்துச்சு அப்படின்னா எல்லாமே ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க. கரெக்டா? இது மாதிரி நிறைய விஷயம் நிறைய வாட்டி நடந்திருக்கு. எதனால அப்படின்னா, டியூ டு ஹியூமன் மிஸ்டேக்ஸ் தான், தப்பா கான்ஃபிகர் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ அப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா கோடு வந்து இங்க டெப்ளாய் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, ஓகே, உங்களோட ஆட்டோமேஷன் பர்ஃபெக்டா நீங்க கான்ஃபிகர் பண்ணீங்கன்னா குட், உங்க பைப்லைன்
ப்ராப்பரா நீங்க கான்ஃபிகர் பண்ணீங்கன்னா சூப்பர். இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? ஓகே ஓகே. ஸோ அதனால ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க கோடு போய் ப்ரொடக்ஷனை டெப்ளாய் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இட்ஸ் கால் கண்டினியூஸ் டெலிவரி. ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க கோடு போய் எந்த ஒரு அப்ரூவலும் கிடையாது. ஓகே, டெவலப்பர் கோடு எழுதுறாரு, ஆட்டோமேட்டிக்கா பில்ட் நடக்குது, டெஸ்ட் நடக்குது, ஆட்டோமேட்டிக்கா கோடு வந்து ப்ரொடக்ஷன் எழுதுது அப்படின்னா தட்ஸ் கால் கண்டினியூஸ் டெலிவரி. எந்த ஒரு மேனுவல் இன்டர்வென்ஷன் இருக்காது. பட் எல்லா கம்பெனிஸும் இது பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவங்களோட ஆட்டோமேஷன் ஸ்ட்ராங்கா இருக்காது. அவ்வளோ கான்ஃபிடண்டா இருக்க மாட்டாங்க அவங்க ஆட்டோமேஷனை. பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் இப்படி தான் பண்ணுவாங்க. பட் ஓகே, எல்லா கம்பெனிஸ்க்கும் அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கான டெவலப்ஸ் இன்ஜினியர், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டீம் எல்லாம் இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அதனால தே வில் நாட் டேக் ரிஸ்க். இந்த டைம்ல ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா ஏதோ ஒரு நாளை ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக் நடந்துச்சு அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷனில் போய் அது அஃபெக்ட் ஆகிடும். அப்போ அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்ல என்ன பண்ணுவாங்க, அப்ரூவ் பட்டன் வச்சிருவாங்க. அப்போ அவங்களோட ஹையர் அஃபிஷியல் வந்து அப்ரூவ் பண்ணாதான் போய் டெப்ளாய் ஆகும். அப்போ மேனுவல் இன்டர்வென்ஷன் நடந்து போய் டெப்ளாய் ஆயிடுச்சுன்னா தட்ஸ் கால் கண்டினியூஸ் டெப்ளாய்மெண்ட். ஒரு மேனுவல் இன்டர்வென்ஷன் நடந்து அங்கே போய் டெப்ளாய் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இட்ஸ் கால் கண்டினியூஸ் டெப்ளாய்மெண்ட். இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக கோடு போய் டெஸ்டிங் நடந்து எந்த ஒரு மேனுவல் அப்ரூவலும் இல்லாமல் டேரெக்டாக உங்கள் கோடு போய் சர்வரில் டெப்ளாய் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா தட்ஸ் கால் கண்டினியூஸ் டெலிவரி. ஐ ஷோ யூ. ஓகே, you can just check ChatGPT, CD, see. Okay, if code automatically built is and prepared for release, but production deployment is manual. Okay. Okay, in the manual approval illa apna it's called delivery. Okay, I'll show you. Okay, every code changes and passes all that is automatically deployed into production. No manual intervention, continuous deployment. Okay, எந்த ஒரு மேனுவல் இன்டர்வென்ஷனும் இல்லை, யாரும் வந்து அப்ரூவ் பண்ண தேவை, டேரக்டா கோடு வந்து ப்ரொடக்ஷனுக்கு போகலாம் அப்படின்னா இட்ஸ் கால் கண்டினியூஸ் டெப்ளாய்மெண்ட். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா கோடு வந்து எழுதி பில்டு நடந்து டெஸ்ட் நடந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அது ப்ரொடக்ஷனுக்கு போயிடுச்சு. யாரும் வந்து அப்ரூவ் பண்ண தேவை, டேரக்டா ப்ரொடக்ஷன் போயிடுச்சுன்னா இட்ஸ் கால் டெப்ளாய்மெண்ட். இல்லை எனக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் கிடையாது, நாங்கள் ஒரு வாட்டி ரிவ்யூ பண்ணோம், ரிவ்யூ பண்ணி அப்ரூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ப்ரொடக்ஷனுக்கு போகணும் அப்படின்னா தட்ஸ் கால் டெலிவரி. ஓகே, அப்போ அங்கே ஒரு மேனுவல் அப்ரூவல் இருந்துச்சு அப்படின்னா இட்ஸ் கால் டெலிவரி. ஓகே, மேனுவல் அப்ரூவல் இல்லைன்னா இட்ஸ் கால் deployment. See, automatically deployed to your production. See, every code changes passes all test cases. எல்லா டெஸ்ட் கேஸ் பாஸ் ஆயிடுச்சு, எந்த ஒரு இஷ்யூ இல்லைன்னா டேரக்டா ப்ரொடக்ஷன் போயிடுச்சு, அப்ரூவல் இல்லாமல் டேரக்டா ப்ரொடக்ஷன் போயிடுச்சுன்னா இட்ஸ் கால் டெப்ளாய்மெண்ட். இல்லை எல்லா டெஸ்ட் கேசஸ் பாஸ் ஆயிடுச்சு, எல்லா டெஸ்ட் கேசஸ் பாஸ் ஆகியும் நான் ஒரு வாட்டி ரிவ்யூ பண்ணணும், அஸ் மேனேஜர் ஐ வாண்ட் ரிவ்யூ. ஓகே, ரிவ்யூ பண்ணி நாங்களாம் அப்ரூவல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ப்ரொடக்ஷனுக்கு போனோம் அப்படின்னா இட்ஸ் கால் கண்டினியூஸ் டெலிவரி. கிளியர்? ஓகே, got it? Any doubts? புரியுதா? How many understood what is the difference between CD, continuous deployment and delivery? ஒரு இடத்துல மேனுவலா அப்ரூவல் இருந்துச்சு அப்படின்னா இட்ஸ் கால் டெலிவரிங்கிற ப்ராசஸ் வரும். மேனுவல் அப்ரூவல்லாம் கிடையாது, டேட்டா கோட் வந்து ப்ரொடக்ஷன் வந்து டெப்ளாய் ஆயிடுச்சு, இட்ஸ் கால் டெப்ளாய்மெண்ட். ஓகே, பட் நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து டெலிவரி ப்ராசஸ் தான் ஃபாலோ பண்றாங்க. ஓகே, நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து கண்டினியூஸ் டெலிவரி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவங்கள்ட்ட ஸ்ட்ராங்கான அந்த பைப்லைன்ஸ் இருக்காது, ஸ்ட்ராங்கான அந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேஷன்ஸ் இருக்காது. ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்கும், பட் அந்த ஹை லெவலில் இருக்காது சொல்ல வரேன். ஓகே ஃபைன். ஸோ ஐ திங்க் மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனி டெலிவரி ஒன்லி யூஸ்ட். ரைட்? எத்தனை பேர் கம்பெனிஸில் கண்டினியூஸ் டெலிவரி லைக் அப்ரூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ப்ரொடக்ஷனுக்கு போகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸ் டெலிவரி. ஸோ அவனே அண்டர்ஸ்டுட். ஓகே, உங்களுக்கு ஐடியா கிடைச்சா? அப்போது இந்த இடத்துல நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு புதுசாக ஒரு ஃபீச்சர் வருது, அந்த ஃபீச்சரை நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக ப்ரொடக்ஷன் கொண்டு போகணும் அப்படின்னா எப்படி? நார்மலாக நம்ம கோடு மேனுவலாக எழுதி கோடில் மேனுவல் எழுதுவாங்க, பட் நவ் வேர்ல்ட் கோடே இன்னைக்கு ஏஐ பில்ட் பண்ணுற அளவுக்கு வந்துருச்சு. ஓகே, தட்ஸ் நெக்ஸ்ட் பார்ட். பட் இப்போ வரைக்கும் கோட் மேனுவலாக எல்லா கம்பெனிஸ் எழுதுனாங்க. ஸோ கோட் மேனுவலாக எழுதி மேனுவலாக பில்ட் பண்ணி மேனுவலாக டெஸ்ட் பண்ணி மேனுவலாக டெப்ளாய் பண்ணால் எப்போ ப்ரொடக்ஷன் போகிறது? நம்ம இட் டேக்ஸ் மோர் டைம். ஒரு ஃபீச்சரை நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணால் ரொம்ப டைம் எடுக்கும், ரொம்ப நேரம் டைம் எடுக்கும். நீங்கள் ஒரு அப்ளிகேஷன் பில்ட் பண்ணி ப்ரொடக்ஷன் கொண்டு வரணும்னா டைம் எடுக்கும். ஒரு பக்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணாலும் டைம் எடுக்கும்.
ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நம்ம டெவாப்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம், சீம்லெஸ்ஸாக சால்வ் பண்ணலாம். கிளியர்? காட் இட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்ன யூஸ் கேஸ் சொல்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து நிறைய ஏஐ டூல்ஸ் இருக்கு, நிறைய லாங் லாங்குவேஜ் மாடல் இருக்கு. இன்னைக்கு ஓப்பன் ஏஐ, தட் மீன்ஸ் சாட் ஜிபிடி மாதிரி நிறைய டூல்ஸ் இருக்கு, ஜெமினி இருக்கு, கிளாட் இருக்கு, நிறைய டூல்ஸ் இருக்கு. ஆனால் இனிமே ஃபர்ஸ்ட் மார்க்கெட்டுக்கு யார் வந்தா? இனிமே ஹூ கேம் டு த மார்க்கெட் ஃபர்ஸ்ட்? சாட் ஜிபிடி. கரெக்டா? மார்க்கெட்டுக்கு யார் ஃபர்ஸ்ட் வந்தா? சாட் ஜிபிடி. ஓகே, அப்போ மார்க்கெட்டுக்கு அவங்க ஃபர்ஸ்ட் வரும்போது எவ்வளோ என்ன மாதிரி டெவாப்ஸ் ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க யூஸ் பாருங்க, எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ப்ரொடக்ஷனுக்கு வந்தாங்க. அதை விட என்னன்னா எவ்வளோ அப்டேட்ஸ் நிறைய வருதா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஸ்டார்டிங்ல சாட் ஜிபிடி யூஸ் பண்ணும்போது பாருங்களேன், அதோட ஃபீச்சர்ஸ் எப்படி இருக்கும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டார்டிங்ல சாட் ஜிபிடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த எந்த ஃபீச்சர்ஸும் இருக்காது, அட்டாச்மெண்ட் இருக்காது. ஜஸ்ட் நீங்க டெக்ஸ்ட் கொடுத்து ப்ராம்ப்ட் கொடுக்கலாம், டெக்ஸ்ட் ப்ராம்ப்டா கொடுத்து நீங்க ஜஸ்ட் அவுட்புட் வாங்கிக்கலாம். அமரேட் அந்த லெவலில் இருந்துச்சு. பட் இன்னைக்கு பாருங்க, இன்னைக்கு நீங்க ஒரு இமேஜ் அப்லோட் பண்ண முடியும், வீடியோ அப்லோட் பண்ண முடியும், இமேஜஸ் கிரியேட் பண்ண முடியும், எவ்வளோ அப்டேட்ஸ். அப்போ இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல இன்னுமே எண்ட் ஆஃப் டே சாட் ஜிபிடி விட பெரிய டெக் செயின்ஸ் இருக்காங்க அந்த மார்க்கெட்ல. கூகுள் இருக்காங்க, we have lot of companies. ஆனா இன்னுமே சாட் ஜிபிடி அங்க நிக்குது அப்படின்னா அவங்களோட அப்டேட்ஸ் ஃபாஸ்டா கொண்டு வரணும். ஒருவேளை சாட் ஜிபிடியால அவங்களோட அப்டேட்ஸ் ஃபாஸ்டா கொண்டு வர முடியல அப்படின்னா இங்க அவங்க மார்க்கெட்ல டவுன் ஆயிருப்பாங்க. ஓகே, அப்ப அவங்க ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே ப்ரொடக்ஷனுக்கு எப்படி ஃபாஸ்டா கொண்டு வரும்? ஒன்லி ஆஃப் டெவாப்ஸ் மீன்ஸ் DevOps plays a major role in that. Okay, கோட் எடுத்துட்டு வந்து ப்ரொடக்ஷன்ல கொண்டு வந்து நிக்க வைக்கிறது DevOps plays a major roles on that. இதை விட முடிஞ்சிருச்சா கேட்டீங்கன்னா கிடையாது. ப்ரொடக்ஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் கேமே ஸ்டார்ட் ஆகும். ப்ரொடக்ஷன்ல நிறைய டிராஃபிக்ஸ் வரும். அப்போ வந்து உங்க சர்வர் வந்து ப்ராப்பரா ரன் ஆகணும். அதுக்கு நம்ம சில விஷயம்லாம் பண்ணோம். அங்கதான் நம்ம கியூபரேட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஏன்னா நிறைய டிராஃபிக்ஸ் வரும்ல. ப்ரொடக்ஷன் வந்துட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு நிறைய பேர் சாட் ஜிபிடி யூஸ் பண்றீங்க. ஆனா ஒரு சாட் ஜிபிடி டவுன் ஆயிருக்கா? டவுன் ஆகிட்டே இருக்கா. எவ்வளோ பேர் யூஸ் பண்ணுறோம், சாட் ஜிபிடி டவுன் ஆயிருக்கா? எனிவன் ஃபேஸ்ட்? அவ்வளோ ரெக்வஸ்ட் போயிட்டு இருக்கு சாட் ஜிபிடியில், ஆனால் டவுன் ஆகல. ஏன்னா பிகின் திஸ் திங் தேர் யூசிங் கியூபனெட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, யூ கேன் லேர்ன் திஸ் கேஸ் ஸ்டடி. ஓகே, சாட் ஜிபிடி. ஓகே, ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் திஸ் கேஸ் ஸ்டடி. Okay, again, open a case study. You can see here. See, இந்த கேஸ் ஸ்டடிஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ பிகின் தி சீன், ஓப்பன் ஏஸ் யூசிங் கியூபனேட்ஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து அதனால தான் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவ்வளோ மீடியம் லாக். ஐ திங்க் திஸ் ஒன் ஃபார் திஸ் டூ, நாட் திஸ் ஒன். You can go for this one. This will be good. Open a case study. So in the case studies, on your free time, you can just go and see. Or you can go for this one. How Kubernetes powers OpenAI's infrastructure. ஓகே, ஸோ நம்ம கியூபேட்ஸ் தான் பார்ப்போம். ஸோ எடுத்தோடனே நான் கியூபேட்ஸ் பற்றி சொல்ல முடியாது. பட் இன்னைக்கு வரைக்கும் அவ்வளோ டிராஃபிக்ஸ் வருதுன்னா அது ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுறது கியூபேட்ஸ் பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல் இன் OpenAI. ஓகே, கேன் ஜஸ்ட் see about this one. ஓகே, இந்த கேஸ் ஸ்டடி பாருங்க. ஓகே, யூ கேன் செக் திஸ் கேஸ் ஸ்டடி. ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் போனதுக்கப்புறம் நிறைய ப்ராசஸ் இருக்குது. நம்ம மானிட்டர் பண்ணணும், சர்வர் டவுன் ஆனதுக்கு மானிட்டர் பண்ணணும். அந்த மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு வில் பி லேர்னிங் லாட் ஆஃப் டூல்ஸ், ப்ரொமித்தேஸ், அந்த மாதிரி நிறைய டூல்ஸ் பார்ப்போம். ஓகே, ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. ஓகே, ப்ரொடக்ஷனில் உங்கள் அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. சரியா? இப்போ டக்குன்னு வந்து ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னா, ப்ராப்ளம் வந்ததுக்கு அப்புறம் எப்படி தெரியும்? ஒன்று கஸ்டமர் பார்த்து சொல்லணும், இது மாதிரி கஸ்டமர் மெயில் போடுவாங்க, இது மாதிரி இந்த ஃபீச்சர் நான் யூஸ் பண்ணுறேன், ஆனால் இந்த ஃபீச்சர் வந்து ஒர்க் ஆக மாட்டேது. கஸ்டமர் உங்களுக்கு மெயில் போட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எப்போ இதை பார்த்து எப்போ இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுப்பீங்க? ஆனால் இங்கெல்லாம் அப்படி கிடையாது. நீங்கள் ஹையர் காம்படிஷன், ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கு முன்னாடி ரியாக்ட் பண்ணணும். ஓகே,
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சர்வர் வந்து டவுன் ஆனதுக்கு அப்புறம் ரியாக்ட் பண்ணீங்களா, டவுன் ஆனதுக்கு முன்னாடியே ரியாக்ட் பண்ணணும். அப்போ இந்த சர்வர் நம்ம மானிட்டர் பண்ணல, உங்க அப்ளிகேஷன் மானிட்டர் பண்ணணும், உங்க சர்வர் மானிட்டர் பண்ணல. ஆமா ரைட். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ திங்க் எவ்ரி ஒன் வில் சி பிக் பாஸ். பிக் பாஸ்ல எது கேமரா வச்சிருக்காங்க, யாராச்சும் வந்து அந்த ரூல்ஸை வந்து கரெக்டாக வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ரூல்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னா டக்குனு வந்து இந்த கேமரா வழியாக வந்து பார்த்து தே வில் பி டேக்கிங் த ஆக்ஷன், ப்ரியரே ஆக்ஷன் எடுத்துருவாங்க. அதே மாதிரி தான் இந்த சர்வஸ்லாம் நீங்கள் மானிட்டர் பண்ணணும். ஓகே, அதுக்கு ப்ரொமித்தீஸ் மாதிரி டூல்ஸ், ஓகே இங்கே அங்கே கேமராஸ், பட் இங்கே ப்ரொமித்தீஸ் மாதிரி டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த லாக்ஸ் மானிட்டர் பண்ணுறது, மெட்ரிக்ஸ் மானிட்டர் பண்ணுறது, இது மாதிரி மெட்ரிக்ஸ்லாம் மானிட்டர் பண்ணி சர்வர் டவுன் ஆக போகிறதுக்கு முன்னாடியே டக்குன்னு அலர்ட் போய் டக்குன்னு இன்னொரு சர்வர் லான்ச் ஆகிடும். ஸோ நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஸோ எண்ட் டு எண்ட் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் கோட் டு ப்ரொடக்ஷன் போனதுக்கு அப்புறம் நம்மளோட ப்ராசஸ் நிறைய இருக்கு. ஓகே, அப்போ அந்த சர்வர் டவுன் ஆகாமல் பார்த்துக்கணும். அதுக்கு வந்து நம்ம மானிட்டரிங் டூல்ஸ்லாம் படிக்கணும், கியூபனெட்ஸ் படிக்கணும், தென் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக ப்ரொடக்ஷன் போகிறதுக்கணும், அதுக்கு நம்ம ஜென்கின்ஸ் படிக்கணும். ஸோ இவ்வளோ இருக்கு. ஓகே, மேபி உங்களுக்கு டவுட் இருக்கும், அப்போ ஒரு வாட்டி இந்த ஜென்கின்ஸ் செட்டப் பண்ணால் போதுமா? ஒரு வாட்டி அஸ் எ டெவலப்பர் ஒரு செட்டப் கிடையாது. எப்போ வேணா எந்த யூஸ் கேஸ் வேணா பைப்லைன் பிரேக் ஆகலாம். எப்போனா பைப்லைன் அந்த ஜென்கின்ஸ் அந்த கண்டினியூஸ் இன்டெகிரேஷன் பிரேக் ஆகலாம் நீங்கள் பண்ண ஆட்டோமேஷன். அப்போ நீங்கள் தான் போய் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். புதுசாக ஒரு டூல் ஆட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் தான் அந்த ஜென்கின்ஸில் போய் ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதேமாதிரி ப்ரொடக்ஷனில் நீங்கள் நிறைய ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ எண்ட் டு எண்ட் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணுற வரைக்கும் தான் டெவலப்டு ஒர்க். அதுலேருந்து அந்த அப்ளிகேஷனை போய் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் மார்க்கெட்டிங் கிடையாது, அது வந்து ப்ரொடக்ஷனுக்கு கொண்டு போக சொல்கிறேன். அது அழகாக ப்ரொடக்ஷன் கொண்டு போய் அது லாஸ்ட் வரைக்கும் ப்ராப்பராக அதை ரன் பண்ண வைக்கிறது நம்மளோட வேலை தான் ஆஸ் அ டெவாப்ஸ் இன்ஜினியர் அண்ட் கிளவுட் இன்ஜினியர். ஓகே, அவ்வளோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கும் நம்மளுக்கு. ஓகே, டெவலப்பர் ஆச்சு டெவலப் பண்ணி கொடுத்துருவார், பட் அது போய் ரிஸ்க், இப்போ டெவலப்மெண்ட்ல ரிஸ்க் ஃபேக்டர் கிடையாது. ஏன்னா அவங்க டெவலப் பண்ணி எல்லாமே ஸ்டேஜிங் வச்சிருப்பாங்க. நமக்கு ப்ரொடக்ஷனே கொடுத்துருவாங்க, இந்தப்பா ப்ரொடக்ஷன் தான் வச்சுக்கோ, you have to take care of the production. Experienced person that will give the production. So we have to handle the production. ப்ரொடக்ஷன்ங்கிறது மோஸ்ட் சென்சிட்டிவ் பார்ட். ஏன்னா அங்கே தான் கஸ்டமர் அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அந்த இடத்துல நீங்கள் தான் ஒரு தப்பு பண்ணால் கூட முடிஞ்சிருச்சு, அப்ளிகேஷன் டவுன் ஆயிடுச்சுன்னா யூ ஃபேஸ் லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க்ஸ் வி ஹேவ். ஸோ எவ்ரி திங் வில் பி லேர்னிங், லைக் ஹவு டு ஹேண்டில் ப்ரொடக்ஷன், எப்படி டெப்ளாய்மெண்ட்ஸ் ப்ரொடக்ஷனில் பண்ணுறது, எப்படி பைப்லைன்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறது, எவ்ரி திங் வில் பி சி கிளியர். If you have any doubts, you can ask me. Anyone have any doubts? ஒரு கிளியர் ஐடியா கிடைச்சிச்சா என்ன ப்ராப்ளம் டெவலப் சால்வ் பண்ணுது? காட் இட். ஸோ ஃப்ரம் டெவலப்மெண்ட் டு ப்ரொடக்ஷன் அந்த டைமை சேவ் பண்ணுறது தான் டெவாப்ஸ். ஃபாஸ்ட்டாக ப்ரொடக்ஷன் போகிறது தான் டெவாப்ஸ். காட் இட்? கிளியர்? எனி டவுட்ஸ்? ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் யூ கேன் ஆஸ்க் மீ. Okay, so I think my team will send a Google form. So how DevOps is different from Agile? See, Agileங்கிறது வந்து எப்படின்னா வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்ல அது வந்து ஒரு ப்ராசஸ் சொல்றதை விட அது ஒரு கான்செப்ட். ஓகே, அந்த அஜைல் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக வந்து டெலிவரி பண்ணலாம். மீன்ஸ் வாட் யூ கேன் டூ இஸ் அந்த ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணுறது இதெல்லாம் பண்ணலாம். ஓகே, உங்கள் டெவாப்ஸ் டீம் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுவீங்க, தியரிட்டிக்கலாக நீங்கள் அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபாலோ பண்ணுவீங்க, அஜைல் யூஸ் பண்ணி தியரிட்டிக்கலாக அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபாலோ பண்ணுவீங்க. ஓகேவா? ஓகே, அப்போ அதில் ஹியூமனோட இன்டர்வென்ஷனும் முக்கியம். அது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட்டு ஒரு ஃபீச்சர் எடுத்து இந்த ஸ்பிரிண்ட்டுக்குள்ளே இதை இதுக்கு முடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெட்லைன் ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுவீங்க. ஓகே, அது வந்து டிஃப்ரெண்ட். டெவாப்ஸுங்கிறது வந்து டூல்ஸ், ஆட்டோமேஷன் டூல்ஸ். ஓகே, அந்த டூல்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக எதுவுமே ப்ரொடக்ஷனில் போகிறது. ஓகே ஓகே, ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு. ஓகே, எல்லாத்துக்கும் வில் ஹேவ் டிஃப்ரென்ஸ். காட் இட்? Any doubts? Any other doubts you can ask? Okay. இன்னும் சிம்பிளா சொல்லணும்னா, ஓகே, உங்ககிட்ட இந்த ரூட்ல போனா நீ ஷார்ட்டா போயிடுவ, சீக்கிரம் நீ வந்து ஒரு டெஸ்டினேஷன் சேர்ந்துடலாம், இந்த ரூட் வழியா போனீங்கன்னா நீ ஃபாஸ்டா டெஸ்டினேஷன் சேர்ந்துடலாம் சொல்றது அஜய். இந்த ரூட் வழியா நீ போனீங்கன்னா உன் டெஸ்டினேஷன் ஃபாஸ்டா சேர்ந்துடலாம் சொல்றது அஜய். சொல்லிட்டு இந்தாப்பா இந்த பைக் எடுத்துக்கோ, பைக் எடுத்துட்டு நீ போனீங்கன்னா இன்னும் ஃபாஸ்டா போயிடலாம், அதுதான் டெவாப்ஸ். அப்போ அந்த பைக்குங்கிறது தான் டூல், அதை யூஸ் பண்ணி ஃபாஸ்டா போயிடலாம். அப்போ ரெண்டுமே வேணும். இப்போ எனக்கு வந்து வெறும் ரூட் வந்து ஷார்ட், ஓகே எனக்கு ஒரு ரூட் சொல்லிட்டாங்க, இந்த ரூட் போனால் ஃபாஸ்ட்டாக டெஸ்டினேஷன் போயிடலாம், ரூட் மட்டும் தெரிஞ்சு ஃபாஸ்ட்டாக போயிடலாமா? ரூட் மட்டும் தெரிஞ்ச ஃபாஸ்ட்டாக போயிடலாமா? கிடையாது.
Right? Okay, you need something extra. Okay, that is பைக்கோ ஒரு காரோ வந்தால் இன்னுமே ஃபாஸ்ட்டாக நீங்கள் போகலாம் ப்ரொடக்ஷனுக்கு. அப்போ அந்த டூல், ஓகே, அந்த டூல் தான் DevOps. ஓகே, காட் இட்? கிளியர்? உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் ஐடியா கிடைச்சிருக்கா ரவி? ஓகே, ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ரூட், ஒரு ஷார்ட் ரூட் சொல்றதுக்கும் ஷார்ட் ரூட் சொல்லி இந்த பைக்கை வச்சுட்டு ஃபாஸ்ட்டாக போங்க, ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு. ரைட்? அதுதான். அப்போ ரெண்டுமே வேணும். அதனால தான் கம்பெனியில் அஜைலையும் யூஸ் பண்ணுறாங்க, DevOps டூல்ஸும் யூஸ் பண்ணுறாங்க, ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, DevOps லைஃப் சைக்கிள். ஓகே, நீங்கள் இங்கே பார்க்குறது DevOps லைஃப் சைக்கிள். See, இது வந்து சின்ன லைஃப் சைக்கிள், பட் பேஸ்ட் ஆன் த கம்பெனிஸ் லைஃப் சைக்கிள்ஸ் மாறும். ஓகே, see, either you can configure the DevOps tools in your cloud or உங்க லேப்டாப்ல நீங்க கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம். So my team will set up labs on your laptop, or else நீங்க AWS cloudல செட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. Okay, end of day you have to create cloud account, a cloud account. End of day we'll be learning AWS Azure. So end of day you have to create a cloud account. So you can set up your labs on cloud or on premises like your laptop. Okay, so it's your wish. Got it? Any other doubts? See, என்னால் எவ்வளோ ஈஸியாக சொல்ல முடியுமோ அவ்வளோ ஈஸியாக நான் சொல்லியிருக்கேன். பட் நான் சொன்னது ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 1% தான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். ஐ ஜஸ்ட் டீச் யூ ஒன்லி 1%. நிறைய யூஸ் கேஸ் எடுத்தால் தான் உங்களுக்கு இன்னுமே கிளாரிட்டி கிடைக்கும் DevOps பற்றி. ஏன்னா நான் சொல்றதுக்கு ஒரு 1% சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, ஃபாஸ்ட்டாக ஃபீச்சர்ஸை வந்து ப்ரொடக்ஷன் கொண்டு போகலாம் அது மாதிரி சொல்லியிருக்கேன். தென் வந்து ப்ரொடக்ஷனில் அந்த அப்ளிகேஷன் டெப்ளாய் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம தான் டேக் கேர் பண்ணிக்கணும், அந்தளவுக்கு அது டவுன் ஆகாமல் ரன் பண்ணிக்கணும் சொல்லியிருக்கேன். இதெல்லாம் 1% தான். பட் while you're exploring the tools, you'll be learning a lot of things. Okay. ஏன்னா DevOpsங்கிறது ஒரு நாட் ஒன்லி DevOps, எல்லா கான்செப்ட்டுங்கிறது ஒரு கடல். அது ஒரே நாளில் ஒரு 1 hourல சொல்லிக் கொடுக்கணும்னா இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் ஃபார் மீ. ஓகே, அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களுக்கு ஃபீட் பண்ணி புரிய முடியும். ஓகே, காட் இட்? Okay. Okay, friends, you can fill this form. Okay, what you can do is you can fill this form to mark your attendance. So உங்கள் டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் கிளிக் திஸ் லிங்க். இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் இன்னைக்கு என்ன லேர்ன் பண்ணீங்களோ அதை ரிவ்யூ கொடுங்க. ஓகே, வாட் யூ லேர்ன் யூ ஜஸ்ட் கிவ் அஸ் ரிவ்யூ. ஸோ தட் அந்த கீவேர்ட்ஸ் வச்சு நீங்கள் அட்டன் பண்ணீங்களா கன்சிடர் பண்ணிப்பாங்க. என்ன கான்செப்ட் படிச்சோமோ அது கீவேர்ட்ஸை கொடுங்க. ஸோ தட் மை டீம் வில் கன்சிடர் வெதர் யூ அட்டன் ஆன். ஓகே, எனி டவுட்ஸ்? ஸோ ஆன்லைன் காட் கிளாரிட்டி, எனக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைச்சிருக்கு. ஓகே, DevOpsனா என்னன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 1% கிளாரிட்டி கிடைச்சுன்னா ஜஸ்ட் ஸ்டாப் எஸ் ஆன் சாட். So that it will be helpful for me. Clarity கிடைச்சிருக்கா? Okay, so tomorrow we'll be looking on Linux. Okay, Linux use பண்றாங்க அதை பார்த்துட்டு we'll start with hands-on. So most of we'll start with hands-on. Okay. Okay, friends, thank you. Let's see you on next class. Thank you. I think everything is good. Let's see you on next class. Thank you.